बिल्डिंग में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न स्तरों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को एडीसी की विधि सचिव शंकरी दास द्वारा पद की शपथ दिलाई गई। इस औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही टीटीएडीसी के प्रशासनिक ढांचे में एक नया नवनिर्वाचित अधिकारी ने आधिकारिक तौर पर प्रवेश कर लिया है। समारोह के समापन में बोलते हुए टिपरामाथा के प्रमुख प्रद्युत किशोर देववर्मा ने कहा, प्रशासन की जमीनी स्तर पर बदलाव अब बहुत आवश्यक हो चुकी है। एक नया त्रिपुरा बनाने के लिए हमें केवल व्यक्तित्व के बदलाव की नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के कायाकल्प की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में टीटीएडीसी क्षेत्र के भीतर विकास, पारदर्शिता, रोजगार सृजन और प्रशासनिक जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। टिपरामाथा इस बात पर जोर देती है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनकी नई टीम को तुरंत जमीनी स्तर से काम शुरू कर देना चाहिए। खास तौर पर इस पृष्ठभूमि को देखते हुए कि उनके सहयोगी बीजेपी ने पिछले 5 सालों में टीटीएडीसी के भीतर भ्रष्टाचार के विभिन्न मुद्दों के विरोध में इस शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया था। राजनीतिक हलकों में प्रद्युत किशोर देववर्मन के उस संदेश को बहुत महत्व दिया जा रहा है जिसमें उन्होंने एडीसी प्रशासन को जमीनी स्तर से बदलने की जरूरत पर जोर दिया। You will see some very drastic reforms change because I've realized that working only to please the system does not help. We have to work to change the system because sometimes what I've noticed in the last 5 years was I wanted to bring in a lot of changes, we wanted to do a lot of new things, but what I felt was that there were certain obstacles in the way. I think if we want a new Tripura, a young Tripura, then we have to change the system. If in Nepal, Balensha becomes the Prime Minister at 35, then why can't we have someone young also trying to drive home a new agenda for a better future? टिपरामाथा का यह भी इरादा है कि एडीसी से जुड़े विभिन्न मांगों के संबंध में राज्य सरकार के साथ चर्चा किया जाए। And but with whatever we have, we cannot ignore that. We will also work with whatever we have, and I will appeal to the government of India that Tripura cannot develop without TTADC and vice versa. So I think it is very important that attention is elections are over. We should try to develop the people of TTADC and the people of Tripura. Any message to the राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार यह शपथ ग्रहण समारोह टिपरामाथा के लिए TTADC की राजनीतिक और राज्य स्तरीय राजनीति दोनों के भविष्य की नींव रखने की दिशा में पहला कदम है। 2028 तक राज्य की राजनीति के व्यापक संदर्भ में टिपरामाथा प्रशासनिक दक्षता के माध्यम से अपनी विश्वसनीयता को और बढ़ाना चाह रही है। हालांकि एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या केवल जिम्मेदार चेहरों को बदलने से पूरी व्यवस्था बदल जाएगी? आखिर वास्तविक प्रशासनिक बदलाव के लिए ठोस नीति, वित्तीय योजना, पारदर्शिता और जमीनी स्तर पर प्रभावी निगरानी की आवश्यकता होती है। और ठीक इसी परिप्रेक्ष्य में अब टिपरामाथा के नेतृत्व वाली TTADC के नवनिर्वाचित प्रशासन को तेजी से पूरा काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। लंबे समय तक फरार रहने के बाद गोलीबारी की घटना के मुख्य आरोपी रणबीर देवनाथ को आखिरकार विशालगढ़ कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले उसने खुद को मानसिक रूप से अस्थिर दिखाने की कई कोशिशें की। काफी समय तक पुलिस की पकड़ से बचे रहने के बाद विशालगढ़ की बहुचर्चित गोलीबारी घटना के मुख्य आरोपी रणबीर देवनाथ को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया है। सोमवार को विशालगढ़ कोर्ट परिसर में उसके आसपास का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। गिरफ्तारी से पहले रणबीर देवनाथ ने खुद को मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने के लिए पागलपन का नाटक भी रचा।
विशालगढ़ के नेताजी नगर इलाके में हुए सनसनीखेज रंगदारी और गोलीबारी की घटना में रणबीर देवनाथ का नाम सबसे आगे था। एक पेवर ब्लॉक फैक्ट्री शुरू करने के कमीशन के तौर पर 50 लाख रुपए की मांग अनूप कुमार शाह से की गई थी, जो बीजेपी के पूर्व बूथ स्तरीय नेता और वर्तमान में जिला सदस्य भी है। उन्होंने यह भी धमकी दी थी कि अगर उन्हें पैसे नहीं दिए जाते तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। आखिर किसके संरक्षण में ये आरोपी इतने लंबे समय से बेखौफ घूम रहा था? विशालगढ़ के आम नागरिक अब SIT जांच की ओर देख रहे हैं ताकि इस आरोपी को सजा दिलाई जा सके। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लंबे समय तक माफिया स्टाइल की गतिविधियों और रंगदारी के जरिए पूरे इलाके में दहशत फैला कर रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सोमवार को उजान अभयनगर के काटाखाल इलाके के निवासियों ने अपनी आवाज उठाई और मांग की कि उनके लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आज सदर SDM के ऑफिस में एक औपचारिक ज्ञापन भी सौंपा। सोमवार को उजान अभयनगर के काटाखाल इलाके के निवासियों द्वारा सदर SDM ऑफिस में सौंपा गया ज्ञापन सिर्फ एक प्रशासनिक अपील नहीं था, यह शहरी जमीन के अधिकार, पुनर्वास और मानवीय गरिमा से जुड़ी जटिल वास्तविकताओं का एक स्पष्ट प्रतिबिंब भी था। सोमवार को एडिशनल SDM राजदीप रॉय को एक ज्ञापन सौंपकर और इस तरह वैकल्पिक आवास की मांग करके निवासियों ने एक बात स्पष्ट कर दी है, यह मुद्दा अब सिर्फ स्थानीय समस्या तक सीमित नहीं है, अब यह मुद्दा सामाजिक प्रश्न भी बन चुका है। शहर भर में काटाखाल सहित विभिन्न नहरों के किनारे और सरकारी जमीन पर कई सालों से जो बस्तियां बनाई हुई थी, वह मुख्य रूप से कम आय वाले लोगों के लिए आश्रय का काम करती है। उनके परिवारों के लिए जो रोजाना की मजदूरी, छोटे मोटे कारोबार या अनियमित आय पर निर्भर है, अचानक कहीं और घर किराए पे लेना या नई बस्ती बसाना लगभग असंभव हो जाता है। नतीजतन उनके लिए बेदखली की कोई कार्यवाही सिर्फ जमीन खोने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके आजीविका और सामाजिक सुरक्षा खोने के बराबर बन जाता है। আইসিসে কালকে যে আমরা ডেপুটেশন দিলাম বিজেপির ধর্ণা দিয়েছি কইছি আমরা সবাই, তো এই কারণে আমরা কইছে SDM স্যারের লগে আজকে দেখা করার কথা ছিল। তো এখন SDM স্যারের তো দেখা করতে আসলে এডিশনাল SDM এখানে কইছে আমরা যে আমরা যে দাবি এটি চেষ্টা করবো, এটি যদি দিতে পারে দিয়ে আসলে তারপরে উঠাইবো। আর কখনো কি কোনো মানে ভাঙচুরের কোনো কিছু আর হইতো না, তারা এটা আমরা জানাই করবো যদি অপনিশ্চিত থাকতে হচ্ছে। টোটাল এই জায়গাটা কত ফ্যামিলি হয়ে গেছে? টোটাল তো আছে, যদি আমরা পাড়াতে তো মোটামুটি 20-25 ফ্যামিলির মতন আছে, আর টোটাল যদি ধরি তো 100-150। प्रशासन के नजरिए से भी यह मामला उतनी ही जटिल बनी हुई है। इसमें नहरों की अतिक्रमण, जल निकासी व्यवस्था, शहरी नियोजन और जमीन के कानूनी मालिकाना हक से जुड़े मामले शामिल है। मॉनसून के मौसम में जल बहाव को रोकने के लिए नहरों की सफाई करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, लेकिन ऐसे विकास अगर लोगों को उनके आश्रय से बेदखल करके किया जाता है तो उससे निश्चित रूप से सामाजिक असंतोष पैदा होता है। यही पर प्रश्न इस सामने आ रहा है कि विकास से जुड़ी जरूरतों और मानवीय सरकारों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए।
যে কোনো একটা ব্যবস্থা করে স্যার তোমরা একটা নোটিশ দিব হইব নইলে মানে এমন করে নোটিশ দিবে না প্রত্যেক নোটিশ দিছে আমরা মানে ট্যাঙ্কি বানানোর লাগে আমরা দিছে যে আমরা সরকারি জায়গা করে আমরা দিছি আমরা কইছি আর কি সরকারি জায়গা আমরা বুঝি কখন আমরা তো জায়গা খাজনা দিতেছে আর কারণে বিল দিতে বুকার আইকা কিন্তু আমরা তো এখন ওয়ানে এমন হয়ে গেছে তাহলে আমরা কোন জায়গাতে গিয়ে বনবাস করবা এই কথা কোনে স্যারের কইছে হ্যাঁ তোমরা এখন চাইবো ভালো করে চাইবো কিন্তু কত টাইম লাগবো এরপরে আমরা ফোন করে জানাবে এমন কথা কইছে হইব না হইব এখন তো ক্লিয়ার হইছে না পরে আগামী পরে মানে আগামী দিনে জানা যাইবো যে আমরা হইব এই জায়গা তো আমি কইছি আর কি স্যারে আমরা যে পর্যন্ত জায়গা না পাইলে এই জায়গা থেকে আমি জীবনে লটন না হলে মরে যাবো গা। इसी प्रतिनिधिमंडल ने यह साबित कर दिया है कि निवासी सीधे टकराव नहीं चाहते बल्कि बातचीत और आपसी सहमति से जुड़े समाधान की ओर तलाश रहे हैं। उन्होंने वैकल्पिक आवास, बुनियादी नागरिक सुविधाओं और एक सुनियोजित पुनर्वास योजना की मांग रखी है। दूसरे शब्दों में इस मुद्दे को सुलझाने का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। अगला कदम यानी फैसला अब सरकार के हाथों में है। यदि एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाता है, परिवारों के हिसाब से जनगणना तैयार किया जाता है और एक व्यापक पुनर्वास परियोजना जिसमें समय वाला एक रोड मैप शामिल हो की घोषणा पहले ही कर दी जाती है तो स्थिति को नियमित रूप से निगरानी पर रखना संभव हो पाएगा। हालांकि यदि इस मामले को केवल कोरे आश्वासन के आधार पर ही लटकाए रखा जाता है तो असंतोष और भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। एडीसी में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर 120 लोगों की भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप सामने आए हैं। यह प्रक्रिया इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा के बाद किया गया था। नौकरी के इच्छुक लोगों ने आरोप लगाया है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी। उनका दावा है कि कई योग्य बेरोजगार लोग लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया तय नियमों और कानूनों को नजरअंदाज करते हुए किया गया। इसके बजाय उनका आरोप है कि चुनाव की घोषणा के बाद गलत असर डालकर जल्दबाजी में नौकरियां बांटी गई थी। सोमवार को नौकरी के इच्छुक लोगों ने अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और घटना की पूरी जांच, भर्ती लिस्ट जारी करने और कथित भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द जांच शुरू नहीं किया गया तो वे आने वाले दिनों में और भी बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। কোনো না নোটিফিকেশন দিয়ে না কোনো ইস্তেহার দিয়ে না পত্রিকাতে না খবরে জানিয়ে আমাদের এডিসি গভর্নমেন্ট নাকি 120 জনকে নিয়োগ করে নিয়েছে এডিসিতে সরকার চাকরি। তাই এখন এইগুলো আমার দেখা যাচ্ছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে যে এগুলো সব ইন্টারভিউ নিয়ে এদেরকে চাকরি পর্যন্ত নিয়ে দিয়ে ওখানে পোস্টিং হয়ে গেছে। তাই আমরা এখানে সবাই আছি যে এই চাকরিকে বাতিল দিতে হবে, কারণ আমাদের যে এই ত্রিপাশার মধ্যে আমরা এডিসি এই অঞ্চলে এই এরিয়াতে অনেকগুলো বেকার আছে। কারণ দেখা যাচ্ছে সব নাকি এই মন্ত্রী মিনিস্টার তাদের এই জনগোষ্ঠী ছেলে মেয়েরাই সবগুলো চাকরি হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমরা তো বেকার ওখানে পড়ে আছি, তাই আমরা এখানে মিছিলের জন্য এসেছি। पूरे राज्य में अगले 2 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। तूफान, बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने खुआई और पश्चिमी त्रिपुरा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में त्रिपुरा के मौसम को लेकर अहम चेतावनी जारी की है। तूफान, बारिश और बिजली गिरने के जोखिम के चलते राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार कई इलाकों में मध्यम से लेकर तेज तूफान, बिजली गिरने, तेज हवा और कुछ अलग थलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसका सबसे ज्यादा असर खुआई और पश्चिमी त्रिपुरा जिले में होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन दोनों जिलों के लिए एक विशेष चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती है। यह अलर्ट 29 अप्रैल तक के लिए लागू किया गया है। प्रशासन ने पहले ही आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रहने का निर्देश दिया है। स्थानीय प्रशासनिक निकायों को
विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, खासकर निचले इलाकों में जहां जल भराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी बीच राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून से पहले ऐसे मौसम उत्पन्न होना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों को आशंका है कि इस बार तूफानी हवाएं और बिजली गिरने की तीव्रता ज्यादा हो सकती है। इसीलिए आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले, खुली जगहों से दूर रहे और सरकारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। Hasteo lukule khanani chenjaknai 2027 BCD countdown prograbo bono haste beremni kok chapani ulo srai srai kok kacharkha lukule khamong uwaini khlaijaknai tongnai shak le khanani shebo nahar mong kaisano chaya krikhe thumna te shoino phnukta hakotor bai baksa Tripura hasteo bo lukule khamari 2027 kaham kurungkhe chengnani bagai tiar angmani nukjakha o nahar mungono agolini prograbo bono haste beremni nangkokmani kok chapjakha tangshalo administrative ni samung tangnai rok gobangma tangbedik ni adong rokte thongkholawo ongkhore samung tangnai rok manjakha o kok chap thaniwo o lukule khamari ni tangbo sai tisa hai adong rok manjakha এখন অবধি আমাদের রাজ্যে যে আমরা ডাটা যেটা ফিগার করেছি যে ইনুমারেটর সুপারভাইজার বলে অলমোস্ট প্লাস মাইনাস 11,000 এর মতো লোক ইনভলভমেন্ট হবে, কর্মী যারা আছে আমাদের অফিশিয়াল যারা আছে। কতজন আজকে কারা পার্টিসিপেট করে? আজকের পার্টিসিপেশনে মূলত ডিএমরা তো মানে সেন্সাসের মূল ফাংশনারি যারা প্রিন্সিপাল সেন্সাস অফিসার বলে ডিএমদেরকে, সঙ্গে সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট আছে, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যারা ডাইরেক্টর, কনসার্ন ডাইরেক্টর সবাইকে আমরা ইনভলভ করে নিই, আর ডিস্ট্রিক্ট লেভেল বিভিন্ন অফিসাররা এডিএমরা আছে, তারাই মূলত সেন্সাসের ফাংশনটা করবে। আমি রাজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের স্টেটের ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করছি। স্টেট গভর্নমেন্টের আন্ডারে এখানে ডাইরেক্টরেট অফ ইকোনমিক্স এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স যারা আছে এরা নোডাল ডিপার্টমেন্ট হিসেবে কাজ করছে। আমাদের এই মূলত স্ট্রাকচার যেটা স্টেটের ক্ষেত্রে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন ওয়ার্ড যে মানে রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া উনি আমাদের স্টেটের কান্ট্রির ক্ষেত্রে হেড, ওনার মিনিস্ট্রিটা হলো মিনিস্ট্রি হোমের আন্ডারে। BCGO waisha hakotorni samung kotor adam sumari eba lukule khamari taklai waini khele khajaknai hinke rijak platform tongko songlukorok sak ni sinimung riwi mannai wan shukmani rigai fainai chisni July salmari ni simi 30 July salmari jora angnai sak lekhamung tangraida o jora wo sak ni nukhungni borokrokni sinimung online tisawai mannai oraida wo jora nangya wino thomthani wo samung daktino chanai te chaya kribo angnai aboni ulo chengnai puila bechepni samung Agostalni puila salmarini simi 30 August salmari jora nukhung lekhajaknai hastini bebak nukhung nungjaknai tei jeng ferang khitainok akorok cheri thumjaknai abono kare di sajaknai nukhung rugei puila thummani jotoni slai nangkukmani ulni bechep angnai 2027 BCD February talni chuku salmarini simi 24 salmari jora a jora uno 6 luku lekhajaknai thumjaknai lukurokni umor rung samung hodani halok rang thongni halok te dalbidal nangkukmani rok ফেজ 1 হবে হাউস লিস্টিং যারা আছে, বাড়িঘর স্ট্রাকচার, তার এমিউনিটিজ, সুযোগ সুবিধাগুলো কি আছে, এটাই মূলত আজকে এখনকার ফেজ 1 এর অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে। এবারে সেন্সাস 2000 এর সেন্সাস যেটা হবে 100% ডিজিটাল, এখানে কোনো ম্যানুয়াল কোনো কনসেপ্টই থাকবে না, টোটালটাই অনলাইন হবে, মোবাইলের মাধ্যমে হবে, টোটাল এন্টায়ার প্রসিডিউর যেটা আছে একদম টিল এন্ড অফ দি সেন্সাস 2027 এটা একদম 100% ডিজিটালি হবে। এখানে কোনো পেপার সিগনেচারের কোনো বিষয় থাকবে না, কোনো শিট থাকবে না। ইনুমারেটররা বাড়িতে যাবে, মোবাইল নিয়ে যাবে, কথা বলবে, সব ডাটা লিপিবদ্ধ হবে, অটোমেটিক্যালি এই ডাটাগুলো সেন্সাস সার্ভারের মধ্যে চলে আসবে। ছয় নাহার মুখ লেখামুং Ketal jorani tangshepni bisingtui tabuk lukule khamungno teibo chaya kruite srai khlainani wansuk jaka bebak hangkorni administrative bai kurungai samung sukangai plangnani dagi jaka ha kotor hapang naimatei hinke lukule khamung kaisa lekhamung simiya obo ongkha thinang hamkraini marise rung sakham lama kaham samung humungni thiti tongthaini simi chengai hapangni project rogo nangkukmani samungo nangnai o thumarok Tripura hasteni lukule khamung 2027 hapangni samung simiya hamkraini mari snamna kotor abiyan hinei wansuk jaka o tangbotangno
Bureau Report News Now. Tangsalo khumulugo smai tangkha TTDC ni ketal tipramo thani khorak noi jibrei MDC smai tangrima pandani shimino slai mugni khorang tisaka tipramo thani bokrok pradut kishor debormon yang bising samung sitra angmani no tuyei smai tangrima pandano boycott khlaikha BJP Tangsalo khumulungo kaisa pandani bisingtei smai tangkha TTDC ni ketal tipramo thabodoni khorok noi jibrei MDC ro Khumuluk Council Bobono Luwajijak o Pandawo Majaka Bodoli Juda Juda Adong Rock Tang Bedikni Adong Rock o Shalo Ketal MDC Dr. Smai Tangrika EDC ni Law Secretary Songkori Das o Shalni Panda Smai Tangrima ni Bisinte TTDC ni Hapang Songjaka Tipramo Thabodol आपको बचने का समय का ले रहे हैं होते गए ना Panda paithoko koknarak thani hapango tabuk slaimong nangkukmani khorang Ketal Tripura snamna hinke borok slaima baishimiya bebagono slaimong tubunani nangnai hinei khoshakha mo thani bokrok pradut kishor debormon financial TTDC amjayo hamkrai srai samongho mongni thiti tei hapangni kokri mani no cheri naijaknai tongkosong lukurokno manthai soktairokno supungnani bagui ketal bodal thongkholawo ongkorei samong chengnani kokno shakha tipra motha bodolni bokrok Laithangai bisibawo TTDC wo kabangma hamia shetrani isuno khorang tisanani bagui osmai tangrima pandano boycott khlaikha BJP rok obotei jorawono ADC hapangno slainani bagui pradut kishor debormoni khoraibong kusujuda no hini wansuk jakha You will see some very drastic reforms change because I've realized that working only to please the system does not help. We have to work to change the system because sometimes what I've noticed in the last 5 years was I wanted to bring in a lot of changes, we wanted to do a lot of new things, but what I felt was that there were certain obstacles in the way. I think if we want a new Tripura, a young Tripura, then we have to change the system. If in Nepal, Balensha becomes the Prime Minister at 35, then why can't we have someone young also trying to drive home a new agenda for a better Tripura? ADC ni kabangma sanmung rokno tuyei haste hapang bai kok lambo shalainai tipra motha bodol And but with whatever we have, we cannot ignore that. We will also work with whatever we have. And I will appeal to the Government of India that Tripura cannot develop without TTEDC and vice versa. So I think it is very important that attention is, elections are over. We should try to develop the people of TTEDC and the people of Tripura. Any message to the Thungrogno tuyei cheri naine rokni wan sukmate hinke osmai tangrima panda financial TTEDC thungrogni logi haste hapangni thungrongo bo tipra motha yakli engsa kasamani she final 2028 bisini haste thungrongo tipra motha rok botolni samungni bisingtei lukurokni gosimungtei bo bangrina ni saktharka haipano kotor sumung kaisano mokhang slaima bai sibida hapangni samung homong slaijak sinai hapangni slaimungni bagai nango raida rungmari rangri no tei wan sukmung srai tei thongkholawo monitori te a amjukmungo tabuk daktino ongkhona nangnai tipra mothani ketal hapang ro Bureau Report News Now Shalkologromai khare huijak tongmani ulo paithagor romjakha koklema patimungni soibothoma Ranbir Debnath Romjakna ni sakang sakno kobor haike funuka yokna ni bagui Shalkologromai khare huijak tongmani yogoi manliya paithago naimothangrokni khuyok kjawi romjakha bishalgor koklema patimungni soibothoma Ranbir Debnath Tangsalo bishalgor kerongno kholawo bonotiyei urnanglaikha belaikheno romjakna ni sakang sakno kobor haike funuka Ranbir Debnath
আমার আজকে ব্যাগ কই বাজা ভারত মাতা কে আমার ভাই এই ডোন নিয়ে যাচ্ছে কেউ রে না আমার ভাই আমি মুখ্যমন্ত্রী ঠিক আছে Ronobir Debnat ni mung Bishalgoti Netaji Nagar Amchaini Rangshane Shilai Kokma Pati Mungo Kurungjak Kaisa Paper Block Factory Songtanani Commission Rashai Bachi Rangshane BJP ni Neta Anup Kumar Shahano Chopropmani Tei Shikri Shokrabo Klaimani Koksil Chamong Teibo Wanama Singsa Anup Kumar Shahani Bihignobo Video Call ni Bishingtei Rangshanmani Srai Shaka Jorani Bishingo Rangria Hinke Shalpana ni Shikano Kogoi Bothanani Hinibo Shikrika Abuni Ulo Damnoi Chibrini Bishingono Themrang Rok Dolsha Anup Kumar Shahani Nukongo Shilai Kokha Teini Shalni Aichugo Haino Hai Choprofika Round Kaini Shilai Kogoi O Silai Koklaimani Khorangbai Netaji Nagar Amchai Kulishaka Patimungni Ulo Haste Ganangino Okok Pidzaka Sungmung Kashaka Kerong Raidani Shakawo Tamuni Bagai Themrang Rok Romsakya Dalbidal Sungmung Achaikha Tong Halokno Kajang Rinani Bagai Montri Okra Cheri Nainani Bagai Dagika Abuni Ulo Hinkeno Turuk Romjakani Jenka Khoroksate Khoroksakhe Shal Kolokrome Huijak Tongmani Ulo Ronobir Debnat Romjaka Hinke Katal Sungmung Achaikha Shabo Huyei Tonika Bono Ashuk Shal Kolokromoi Sikri Shokro Shamung Shitra Klainei Rokni Bagai Cheri Naine SIT ni Bukhak Mokol Kailaijak Bishalgoti Tongko Songlukurok Bureau Report News Now Chongbarini Shaklaimani Ulo Edisiwo Group Site Group D Achuk Thayo Khorok Rasha Neijino Shebok Rijakmani Tie Gese Keringi Koksel Samung Kashaka Achomsha O Shebok Tlangjakmarok Mungsa Srai Kurei Hinei Khorang Tisalaika Koksel Samung Teibotongo Shal Kolokromoi Kabangmo Samung Homong Kurei Rungmari Gnang Sikla Sikliro Shebok Mandano Nahari Nashingai Tongibo Shebok Tlangjakya Raidarugui Chongbarini Buthai Shaklaimani Ulo Achomsha Pailaya Hoilayake Shebok Rijaka Bashiwi Opati Mugno Shoi Cheri Nainani Shebok Naharmani Phang Phunukna Tei O Shamung Shitra Bai Kurungjak Rokno Kerong Raidani Bishingte Cheri Nainani Sharmung Tishawi Tangshalom Bubak Rakhor Agolini Swami Vivekananda Thongkholani Mangthong Biskango Khadumung Phnuklaika Shebok Mannani Bagai Nashingai Tongnai Siklarok Leriawi Cheri Naijagya Hinke Fainai Shalo Kotor Jobawo Ongkhonai Hinei Srai Khorai Mogrikha Khadumung Phunuknai Rok Shebokni Mungai Tangai Raidarok Shalia Koksel Samung Tishawi Tabuk Shongmungo Kalaika ADC Hapang কোনো না নোটিফিকেশন দিয়ে না কোনো ইস্তেহার দিয়ে না পত্রিকাতে না খবরে জানিয়ে আমাদের এই এডিসি গভর্নমেন্ট নাকি 120 জনকে নিয়োগ করে নিয়েছে এই এডিসিতে সরকার চাকরি তাই এখন এইগুলো আমার দেখা যাচ্ছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে যে এইগুলো সব ইন্টারভিউ নিয়ে এদেরকে চাকরির বন্ধন নিয়ে দিয়ে ওখানে পোস্টিং হয়ে গেছে তাই আমরা এখানে সবাই আছি যে এই চাকরিকে বাতিল দিতে হবে কারণ আমাদের যে এই ত্রিপাশার মধ্যে আমরা এডিসি এই অঞ্চলে এই এরিয়াতে অনেকগুলো বেকার আছে কারণ দেখা যাচ্ছে সব নাকি
এই মন্ত্রী মিনিস্টার তাদের এই জনগোষ্ঠী ছেলে মেয়েরাই সবগুলো চাকরি হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমরা তো বেকার ওখানে পড়ে আছি। তাই আমরা এখানে মিছিলের জন্য এসেছি। नकथाई याकारदिहिनै साख्लायजाकमानि उल नकथाई सानि तांसाल ओजन अभयनगरनि काताखाल आमचाइनि लुकुरक सिरिं तंयावै खरां तिसालाय फिरका हायनोहाय आशक सालरमै तंगै फाइबानि उल ताबुक खरक बेराना थाइ गमाना नायबानि बागै आमचाइनि लुकुरक थमसाके सदर बखास्तेनि बखास्ते फानि हाबानगो थाङै डेपुटेशन दिलायखा ओजन अभयनगरनि काताखाल आमचाइनि लुकुरक सदर बखास्तेनि बखास्ते फानि हाबानगो तांसाल थांगै डेपुटेशन दिलायखा ओ डेपुटेशन कयमुं ब्लाय सिमिया अब दलिनि हा नकथाइते मानथाइ सकलायरकनो तै कुथुक खरां तिसामानि तांसालो एडिशनल एसडीएम राजदीप रयनि यागो कयमुं ब्लाय याफरका बरकनि सानमुं रक ताबुक आमचाइनि रेमो सिमिलिया अब ताबुक हदावसे सुंमुं सगैका काटाखाल खबै दलिनि ग्रं ग्रं थाइ तैरुकुंगो बिसि बिसि रमै तंनाय रक चुगिया नुखुं मामांसे चिकन बिकन बानिया ख्लायनाय सामुं हमुं ख्लायै सालो फातिसा जानाय मामांसे अब हाय चुगिया नुखुं रक आचमसा नक जरै नाहारै तंनानि एबा कताल थायो नक तांफिनानि बेलायसे कुथुकु हायनि बागै आचमसा नक थाइ याकारनानि कक बरकनि थानिवो हा कमा जाकमा सिमिया आजिमाते हदावो तंकजां कमा जाकमा हाय ओंखा আইসিসে কালকে যে আমরা ডেপুটেশন দিলাম বিজেপির ধর্ণা দিছি কইছি আমরা সবাই, ওই কারণে আমরা কইছে এইচডিএম স্যারের লগে আজকে দেখা করার কথা ছিল। তো এখন এইচডিএম স্যারের তো দেখা করতে পারছি না, এডিশনাল এইচডিএম মানে কইছে আমরা যে আমরা যে দাবি এটি চেষ্টা করবো, এটি যদি দিতে পারে দিয়ে আসলে তারপরে উঠাইব। আর কখনো যদি কোনো মানে ভাঙচুরের কোনো কিছু আর হইতো না, তারা এটা আমরা জানাই কর্মকর্তাদেরই অপনিশ্চিত থাকতে দিচ্ছে। টোটাল এই জায়গাটা কত ফ্যামিলি রয়ে গেছে? টোটাল তো আছে, যদি আমরা পাড়াতে তো মোটামুটি 20-25 ফ্যামিলির মতন আছে, আর টোটাল যদি ধরি বলতে 100-150 yang hapangni bukhaktei naikebo kalaishaya tui kahamke roharna dolino naikolna beba kerong raidawono khobjago watini o molo tui kjaya khlaina belaise nangkukmani fia o hamkraino tomung tongo songlukrokni khorokni nukhung segei nahar kahinke obo hodawo khadumung bangsa sinaino orono hapangni jotoni slai amjok mungo kalayo hamkrai bai khairok mungno romoi toninani যে কোনো একটা ব্যবস্থা করে ছাড়া তোমার একটা নোটিশ দিও হইব, নইলে মানে এমন করে নোটিশ দিবে না। প্রত্যেক নোটিশ দিছে আমরা মানে ট্যাঙ্কি বানানোর লাগে আমরা দিছে যে আমরা সরকারি জায়গা করে আমরা দিছি, আমরা কইছি কি সরকারি জায়গা আমরা বুঝে কখন আমরা তো জায়গা খাজনা দিতেছে আর কারেন্টের বিল দিতেছে বুকার আইকা কিন্তু আমরা তো এমন ওয়ার্ডে এমন হয়ে গেছে না, তাহলে আমরা কোন জায়গাতে গিয়ে বন বাস করবা এই কথা কোনে স্যারের কইছে তোমরা এখন চাইবো ভালো করে চাইবো কিন্তু কদুর টাইম লাগবো, এরপরে আমরা ফোন করে জানাবো এমন কথা কইছে হইব না হইব এখন তো ক্লিয়ার হয়েছে না, পরে আগামী পরিবারে মানে আগামী দিনে জানা যাইব যে আমরা হইব এই জায়গা। তো আমি কইছি আর কি স্যারে আমরা যে পর্যন্ত জায়গা না পাইলে এই জায়গা থেকে আমি জীবনে রটন না হলে মরে যাবো গা। डेपुटेशन फुनुक मारिदिवो ओजन अभयनगरनि लुकुरक दादाक सिदाक खाफेरलायनाया बरक नायो अ जोंजालनि बाहायके यगै माननाय कुबुनि थायो फानो नकथाइ नांमानि चुबाचु सानो बरक हापांनि थानिवो हिनके ताबुक बो फियक जाखो जोंजालनि याकनि यकनानि दगलाक ताबुक हापांनि बखाक्तै तामो याप्रि सेजाकनो तमुं सकांबारियानो सार्वे ख्लायके नुखुं थगै मुं रेम नाहारके रिसेटलमेंट प्रोजेक्ट जरानि बिसंग रोड मैप साक्लाय मानके हामकुकनाय हिनि वानसुक जाखा फिया कक रिवै बान्दी विसिमि तनिखे खादुमुं तेबो कुबुक अंगै बाचा सिनाय ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ हास्टे गनांगै फाइनाय सालनै रंबै नबरवाती फाइमानो नबरवाती बे बाक्सा फेरांबो कगैमानो खुवाइदै सालतां हांकरहिनि साख्लायखा नबरतिबार तांबेदिकनि बखाक्तै हास्टेनि तंक संलुकरकनो नायचमै तंगनानि बागै दागिमुंनि जाखातै हास्टे हापांनोबो तियार ओंनानि दागिमुं
Buskangni shalnai Tripura hastini nobarti bar notuyei kotor khoraimung rikha hastini nobarti bar tangbede hastani kurung hangkoro nobar watuite ferang kogui managini saklai jaka nobarti bar tangbedikni saklai bani rugui gobang kuk amchayono nobar watini logi ferang kogui manode nobar bai baksa wati bthai kotor klai mano jotoni slai gobang kuk ongui mano khuwaite sathang hangkoro o kaini hangkoro damshawo 50-60 km dawai nobar shibai mano hidi saklaika Buskangni nuijichuku April salmari dora naichamoi tongani bagai hastini lukurok noi taki jaka tabukni shimino tiarkhe toni jakha hastini disaster management ni adongrokno tei tuilom thotok hai thayo tabukni shimino naichamoi toni jaka te babaisa hastini kubun thayo bo jaikhe tongani bagai saklaika nobar tibar noti sinai nai rokni bisite wati molo bisidum purno hai ungo haipano tabuk okhepni nobar wati te ferak hisa kabang angui manogini khaklai jaka haini bagai tongko songlukro nangyawai nokni phataro ongkhuya tongani buphangwa phang kurei thayo tongani te hapangni bukhakni dagi marokno rogui tongani dagi jaka bureau report news now স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 আপনারা দেখছেন নিউজ নাও খবরের নতুন ভাষা সংস্কার ভারতী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সমিতির উদ্যোগে আগরতলায় অনুষ্ঠিত হল ভরতমুনি উৎসব 2026 ভারতীয় নাট্যধারার ঐতিহ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এই উৎসব ঘিরে জমে ওঠে সাংস্কৃতিক পরিবেশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার আগরতলা কেন্দ্রের অধিকর্তা বিপ্লব বরকাকতি সংস্কার ভারতীর ত্রিপুরা প্রান্তের সভাপতি পণ্ডিত সুবল বিশ্বাস সহ বিশিষ্টজনেরা উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা নাটক অভিনয় রসতত্ত্ব ও ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর দিকগুলো তুলে ধরেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা পরে মঞ্চস্থ হয় নাটক সঙ্গীত ও নৃত্য শিল্পের বহুমাত্রিক উপস্থাপনায় দর্শকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো সব মিলিয়ে ঐতিহ্য সংস্কৃতির বার্তায় মুখর হয়ে ওঠে দক্ষিণী গৃহ বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ एक संयुक्त रूप है जो अभिनय से भी ताल्लुकात रखता है नृत्य से भी रखता है म्यूजिक से भी रखता है हर एक जो परफॉर्मिंग विधा है उनसे वो ताल्लुक करते हैं अब ये जब अब हम भरतमुनि का नाट्यशास्त्र पढ़ते हैं ओरिजिन उसका पर्पस भी बताया गया क्यों वो लिखा गया उसका मेन पर्पस था एजुकेशन कि लोगों को एक शिक्षा दी जाए नाटक के माध्यम से প্রজাপতি ব্রহ্মা পৃথিবীতে ধর্মের অধক্ষয় হচ্ছে মানুষ শাস্ত্র পড়তে পারে না বুঝতেও পারে না তারা কেবল দেখে
আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। নির্বাচন ঘোষণার পর এডিসিতে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে 120 জনকে চাকরি দেওয়ার বিষয়টিকে ঘিরে উঠে আসছে দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারির অভিযোগ। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ছিল না বলে দাবি তুলেছেন চাকরি প্রত্যাশীরা। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বহু যোগ্য বেকার চাকরির আশায় অপেক্ষা করলেও নিয়োগ করা হয়নি নিয়ম মেনে, বরং ভোট ঘোষণার পর তড়িঘড়ি করে প্রভাব খাটিয়ে দেওয়া হয়েছে চাকরি। এই ঘটনা সঠিক তদন্ত, নিয়োগ তালিকা প্রকাশ এবং দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সোমবার আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের মূর্তির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন চাকরি প্রত্যাশীরা। দ্রুত তদন্ত শুরু না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান বিক্ষোভকারীরা। চাকরি নামে অনিয়মের অভিযোগে এখন প্রশ্নের মুখে এডিসি প্রশাসনের ভূমিকা। কোনো না নোটিফিকেশন দিয়ে, না কোনো ইশতেহার দিয়ে, না পত্রিকাতে, না খবরে জানিয়ে আমাদের এডিসি গভর্নমেন্ট নাকি 120 জনকে নিয়োগ করে নিয়েছে এই এডিসিতে সরকার চাকরি। তাই এখন এইগুলো আমার দেখা যাচ্ছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন মাধ্যমে, বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে যে এগুলো সব ইন্টারভিউ নিয়ে এদেরকে চাকরি পর্যন্ত নিয়ে যেয়ে ওখানে পুষ্টি হয়ে গেছে। তাই আমরা এখানে সবাই আছি যে এই চাকরিকে বাতিল দিতে হবে, কারণ আমাদের যে এই ত্রিপাশার মধ্যে আমরা এডিসি এই অঞ্চলে, এই এরিয়াতে অনেকগুলো বেকার আছে। কারণ দেখা যাচ্ছে সব নাকি এই মন্ত্রী, মিনিস্টার, তাদের এই জনগোষ্ঠী ছেলে মেয়েরাই সবগুলো চাকরি হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমরা তো বেকার ওখানে পড়ে আছি, তাই আমরা এখানে মিছিলের জন্য এসেছি। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। আগরতলা শহরের রামনগর, কৃষ্ণনগর সহ একাধিক এলাকায় জন্ডিস সহ বিভিন্ন জলবাহিত রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করল সিপিআইএম। স্মার্ট সিটির নামে অপরিকল্পিত ড্রেন ও রাস্তা কাটার জেরে নোংরা জলের মিশ্রণ ঘটছে। তার সঙ্গে তীব্র গরমে নিয়মিত পর্যাপ্ত পানীয় জল না মেলায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে সংগঠন। বিষয়টিকে নিয়ে সোমবার স্বাস্থ্য দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করল সিপিআইএম। এক্ষেত্রে বিশেষ করে শহরের রামনগর এবং কৃষ্ণনগর এলাকার বহু বাসিন্দা বাড়িতে চিকিৎসাধীন বলেও দাবি করেছেন দলীয় নেতৃত্ব। অবিলম্বে স্বাস্থ্য শিবির, রক্ত পরীক্ষা, রোগী শনাক্তকরণ এবং জরুরি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্ব। স্মার্ট সিটির যে অপরিকল্পিত কাজ এবং তার জন্য বিভিন্নভাবে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা কাটা হচ্ছে, ড্রেন কাটা হচ্ছে। এতে করে জলের যে পাইপ লাইনগুলি আছে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, লিকেজ হচ্ছে এবং তার মধ্য দিয়ে নোংরা জল মানুষের বাড়ি ঘরে পৌঁছাচ্ছে এবং এই জল পান করার পর জন্ডিস সহ বিভিন্ন ধরনের জলবাহিত রোগে সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। অন্যতম আক্রান্ত এলাকা রামনগর, কৃষ্ণনগর, আগরতলা শহরের জয়নগর এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে এই সমস্যাগুলি বারবার উঠে আসছে। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। আগরতলা ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মুক্তা ঘোষের বিরুদ্ধে পূর্ব থানায় ডেপুটেশন জমা দিল ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরা ইলেকট্রিক অটো রিক্সা ইউনিয়ন। সোমবার থানায় গিয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান সংগঠনের সদস্যরা।
ইউনিয়নের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে অটো ও ই রিক্সা শ্রমিকদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা হচ্ছে প্রতিদিন। শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন। আর্থিক চাপের মুখে পড়ে অনেকেই অসহায় অবস্থায় রয়েছেন। তাই বাধ্য হয়েই তারা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্ব। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরের পরিবহন মহলে। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেয় সেদিকেই তাকিয়ে আছেন সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা। কি নাম? মুক্তা ঘোষ। ওনার বিরুদ্ধে আমি আরো একবার এমন রাস্তা অবরোধ করছি, এখনো তিনি শুধরায়নি। উনি গাড়ি দাঁড়াতে পারে না। আমার সঙ্গে এই পূর্ব থানার ওসির সঙ্গে আগের ওসি দিন ছিলেন, ওনার সঙ্গে কথা হয়েছিল, ঠিক আছে দাঁড়িয়ে শুধু নামাবে প্যাসেঞ্জার, এই সুযোগ দেবে। এখন সেই সুযোগটা দেয় না। উনি করেন কি, উনি গাড়ি দেখলই আটক, এবং বড় একটা তালা আছে জেনে গেছে, এটা মারার পরে এবার ওই চিপাত নেওয়া যায়, ফাইন দাও কত টাকা, 2000-3000 টাকা। ওই ছেলেরা বলে, আমার শ্রমিক বলে 2000-3000 লাগবে, কাগজ দেয় না। কোথেকে দেবে শ্রমিক? কোথেকে 2000 টাকা ফাইন দেবে? শ্রমিক সারাদিন রুজি করে 500 টাকা। আপনারা দেখুন, সমাজে পাঠান, সবার কাছে পাঠান, আপনারা নিউজ চ্যানেল, আপনারা তদন্ত করুন। আমি সঠিক বলি না মিথ্যা বলি? একটা অটো চালক, একটা ই রিক্সা চালক কত টাকা রুজি করে? তার বাচ্চার জন্য সে খাবার নিতে পারে না, ভালো জামা কাপড় নিতে পারে না। দুর্গাপূজা বলেন, ঈদ বলেন, তাদের কাছে কিছু নাই, শুধু পেটে ভাত চায়, তারা কিছুই পারে না। এরপরও আমরা শ্রমিকরা এত অত্যাচার আমরা সহ্য করব না। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। অবৈধ চোরাচালান অব্যাহত রয়েছে ত্রিপুরা বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে। সোনামুড়া থানার 4টি পৃথক এলাকা কলুবাড়ি, ইনসিনগর, দুর্গাপুর এবং শ্রীমন্তপুরের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গভীর জঙ্গলে যৌথ অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য। অভিযানে অংশ নেয় বিএসএফ এর 81 নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা এবং সোনামুড়া থানার পুলিশ। যৌথ তল্লাশিতে উদ্ধার হয় শুকনো গাঁজা, নেশা জাতীয় সিরাপ এবং 4000 ইয়াবা ট্যাবলেট। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্তবর্তী এলাকায় মজুত করে রাখা হয়েছিল এই মাদকদ্রব্য। ঘটনার পর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কারা এই চোরাচালান চক্রের সঙ্গে জড়িত এবং কারা সীমান্তের জঙ্গলে মাদক লুকিয়ে রেখেছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে শ্রীমন্তপুর, দুর্গাপুর, এনসিনগর এবং কুলুবাড়ি বর্ডার রুট আছে, ওইখানে পেট্রোলিং এর সময় নার্কোটিক্স ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করা হয়, যা টোটাল গাঁজা পাওয়া যায় 33 কিলো এবং অ্যাসকো পাওয়া যায় 130 বোতল এবং ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায় 4000-এর মতো কোয়ান্টিটি। তো এগুলি সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে এগুলি সিজ করা হয় এবং আমাদের সোনামুড়া থানাতে জিডিএফজি করা, এবং আমরা একটা অলরেডি এনকোয়ারি স্টার্ট করে দিয়েছি যে এগুলার এই যে ড্রাগস পিছনে মানে কে বা কারা যুক্ত আছে, তো আমরা তাদের আইডেন্টিফাই করে আমরা তাদের আইনের আওতায় অবশ্যই আনবো। এবং মঙ্গলবার সকাল হতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী আগরতলা। ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা ঝড়ো হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার উপড়ে পড়ে শহরের একাধিক এলাকায় বড় বড় গাছ। মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, ব্যাহত হয় যান চলাচল, যেখানে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্র, আবাসিক এলাকা এবং প্রধান সড়কগুলিতে বহু প্রাচীন গাছ ভেঙে পড়ায় তৈরি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশ।
দুর্ভোগ চরমে ওঠে। অফিসগামী মানুষ, স্কুল পড়ুয়া এবং জরুরি কাজে বের হওয়া নাগরিকদের যানজটেরও সৃষ্টি হয় বেশ কয়েকটি এলাকায়। দমকা হাওয়ার তীব্রতায় কোথাও ডালপালা ছিঁড়ে পড়ে, কোথাও সম্পূর্ণ গাছ উপড়ে আছড়ে পড়ে রাস্তার উপর। হাওয়ার বেগ এতটাই প্রবল ছিল যেখানে ঘর থেকে বের হতেও ভয় পান অনেকে। আগরতলা সাউজারাম বাইকটা বাড়ি দিচ্ছি আমি লাইন আমরা রেবট ওই বুকিং করছিলাম, বুকিং করতে করে এমন বৃষ্টি হয়েছে আইসা বলে এদিক থেকে বাইয়ার টোটা বেটা গেছে সামনে সাইড চলে যাবো দাঁড়ায় যাবো গা তেমন টাইম আইলাম আর কি আসলে বেড়া ও সাইড চলে গেছে এমন তুফান আছে এই তুফানে গাছটা পড়ছে আমরা রানিং টোটোর ভিতরে আসলাম অভ্যাসবালা ভাগ্যবালা বাইচে গেছি এই গাছের টুমটা পড়লে শেষ আসলাম। আপনি বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা এটা সাউথ জনগর, দক্ষিণ জনগর। আপনি কই যাইতে আসলেন? আমি যেতে আসলাম আর কেন আরটি ব্লক স্টোর। কতজন আসলেন আপনারা? আমি আমার অটো ড্রাইভারে আসলাম, আর কেউ আসলাম। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর খোয়াই ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ঝড় বৃষ্টি এবং প্রবল দমকা হাওয়ার আশঙ্কায় জারি করেছে কমলা সতর্কতা। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আগামী কয়েক ঘন্টা আবহাওয়া খারাপ হতে পারে বলেও দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৎপর রয়েছে প্রশাসন। প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল কর্মী এবং পুর নিগমের দলকে। যেখানে গাছে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়েছে সেখানে অপসারণের কাজ করা হচ্ছে দ্রুত। নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। এদিকে কালবৈশাখীর এই তাণ্ডবে ফের একবার প্রশ্ন উঠছে শহরের পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে
যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে, তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077783186 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মঙ্গলবার সকাল হতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী আগরতলা। ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা ঝড়ো হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ওপরে পড়ে শহরের একাধিক এলাকায় বড় বড় গাছ। মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, ব্যাহত হয় যান চলাচল, যেখানে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্র, আবাসিক এলাকা এবং প্রধান সড়কগুলিতে বহু প্রাচীন গাছ ভেঙে পড়ায় তৈরি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশ। দুর্ভোগ চরমে ওঠে অফিসগামী মানুষ, স্কুল পড়ুয়া এবং জরুরি কাজে বের হওয়া নাগরিকদের। যানজটেরও সৃষ্টি হয় বেশ কয়েকটি এলাকায়। দমকা হাওয়ার তীব্রতায় কোথাও ডালপালা ছিঁড়ে পড়ে, কোথাও সম্পূর্ণ গাছ উপড়ে আছড়ে পড়ে রাস্তার উপর। হাওয়ার বেগ এতটাই প্রবল ছিল যেখানে ঘর থেকে বের হতেও ভয় পান অনেকে। আগরতলা সাউজন আমি বাইকটা বাড়িতেছি, আমি লাইনে যাই না, আমরা রেপোর্ট ওই বুকিং করছিলাম, বুকিং করতে করে এমনটা বৃষ্টি হয়েছে আইসা পরে এদিক থেকে বাইয়া কম্পিউটার বেটা গেছে সামনে আইয়া সাইড করে যাবো, দাঁড়াই যাবো গা তেমন টাইম আইনা আমার কি আইসা বেড়া ও সাইড করে গেছে, এমন তুফান আছে, এই তুফানে গাছটা পড়ছে। আমরা রানিং টোটোর ভিতরে আসলাম, অভ্যাসবালা ভাগ্যবালা বাইচে গেছি, এই গাছের টুমটা পড়লে শেষ আসলাম। আপনি বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা এটা সাউথ জনগর, দক্ষিণ জনগর। আপনি কই যাইতে আসলেন? আমি যেতে আসলাম আর কেন আরডি ব্লক স্টোর। কতজন আসলেন আপনারা? আমি আমার অটো ড্রাইভারে আসলাম, আর কেউ আসলাম। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর খোয়াই ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ঝড় বৃষ্টি এবং প্রবল দমকা হাওয়ার আশঙ্কায় জারি করেছে কমলা সতর্কতা। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আগামী কয়েক ঘন্টা আবহাওয়া খারাপ হতে পারে বলেও দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৎপর রয়েছে প্রশাসন। প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল কর্মী এবং পুর নিগমের দলকে। যেখানে গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়েছে সেখানে অপসারণের কাজ করা হচ্ছে দ্রুত। নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। এদিকে কালবৈশাখীর এই তাণ্ডবে ফের একবার প্রশ্ন উঠছে শহরের পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল। মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্জিনী। পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে? তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মঙ্গলবার সকাল হতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী আগরতলা। ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা ঝড়ো হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ওপরে পড়ে শহরের একাধিক এলাকায় বড় বড় গাছ। মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, ব্যাহত হয় যান চলাচল, যেখানে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্র, আবাসিক এলাকা এবং প্রধান সড়কগুলিতে বহু প্রাচীন গাছ ভেঙে পড়ায় তৈরি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশ। দুর্ভোগ চরমে ওঠে অফিসগামী মানুষ, স্কুল পড়ুয়া এবং জরুরি কাজে বের হওয়া নাগরিকদের। যানজটেরও সৃষ্টি হয় বেশ কয়েকটি এলাকায়।
দমকা হাওয়ার তীব্রতায় কোথাও ডালপালা ছিঁড়ে পড়ে, কোথাও সম্পূর্ণ গাছ উপড়ে আছড়ে পড়ে রাস্তার উপর। হাওয়ার বেগ এতটাই প্রবল ছিল যেখানে ঘর থেকে বের হতেও ভয় পান অনেকে। আগরতলা সাউজন আমি বাইকটা বাড়িতেছি, আমি লাইনে আমরা রেবট ওই বুকিং করছিলাম, বুকিং করতে করে এমনটা বৃষ্টি হয়েছে আইসা বলে দেয়া এদিক থেকে বাইরে টোটা বেটা গেছে সামনে আইয়া সাইড করে যাবো দাঁড়িয়ে যাবো গা তেমনটা মাই না আমার কি বেড়া ও সাইড করে গেছে, এমন তুফান আছে, এই তুফানে গাছটা পড়ছে। আমরা রানিং টোটোর ভিতরে আসলাম, সপ্তাহবালা ভাগ্যবালা বাইচে গেছি, এই গাছের টুন্ডা পড়লে শেষ আসলাম। আপনি বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা হলো সাউথ জনগর, দক্ষিণ জনগর। আপনি কই যাইতে আসলেন? আমি যেতে আসলাম আর কেন আরডি ব্লক স্টোর। কতজন আসলেন আপনার এই গাড়িতে? আমি আমার অটোটা করে আসলাম, আর কেউ আসলাম। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর খোয়াই ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ঝড় বৃষ্টি এবং প্রবল দমকা হাওয়ার আশঙ্কায় জারি করেছে কমলা সতর্কতা। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আগামী কয়েক ঘন্টা আবহাওয়া খারাপ হতে পারে বলেও দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৎপর রয়েছে প্রশাসন। প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল কর্মী এবং পুর নিগমের দলকে। যেখানে গাছে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়েছে সেখানে অপসারণের কাজ করা হচ্ছে দ্রুত। নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। এদিকে কালবৈশাখীর এই তাণ্ডবে ফের একবার প্রশ্ন উঠছে শহরের পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল। মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি। পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেস্ট। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেস্ট, আহা লংতরাই বেস্ট। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে? তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। তুমি আছো রান্নাঘরে,
তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয়। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেরা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা, উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো ওরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেরা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা, উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো ওরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেরা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা, উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো ওরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেরা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি।
দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো অরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে, কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো অরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে, কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো অরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে, কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো অরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা।
যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আরো উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো রেন চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আরো উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো রেন চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আরো উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো রেন চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আরো উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি।
দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো অরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো অরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো অরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো অরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা।
যত প্লাস্টিক আছে সব এসে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেরা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা, উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো ওরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব এসে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেরা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা, উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো ওরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব এসে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেরা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা, উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো ওরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব এসে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেরা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি।
দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো রেন চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে, কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে। প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু কদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো রেন চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে, কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে। প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু কদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো রেন চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে, কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে। প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু কদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো রেন চৌমোহনীর অবস্থা।
যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো ওরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো অরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো অরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি।
দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো ওরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে এখন সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানায় সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো ওরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে এখন সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানায় সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো ওরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে এখন সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানায় সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো ওরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা।
যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিকটা সে যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেরা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু কদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো অরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিকটা সে যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেরা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু কদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো অরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিকটা সে যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেরা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু কদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটি জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো অরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিকটা সে যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেরা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু কদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি।
দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো রেন চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় রেকর্ড ভোট পড়েছে। ভোটের হার ছিল প্রায় 92.9%। এবার নজর বুধবার হতে চলা দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোটে। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 142টি আসনে। এই আসনগুলি মূলত দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতা জুড়ে বিস্তৃত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই অঞ্চল হল ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধরা হচ্ছে এই দফাকে। প্রথম দফার বিপুল ভোট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মতে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে বাংলায়। দ্বিতীয় দফার ভোটে দক্ষিণবঙ্গে বড় সাফল্যের আশা করছে বিজেপি। 2021 সালের নির্বাচনে বিজেপি 77টি আসন জিতেছিল। এবার সেই সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছে দলটি। তবে 2021 সালে এই 142 আসনের মধ্যে 123টিতে জিতেছিল তৃণমূল। বিজেপি জিতেছিল মাত্র 18টি আসন। দ্বিতীয় দফার ভোটে সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে ভবানীপুর আসনে। এখানে মুখোমুখি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্বাভাবিক কারণে মর্যাদার লড়াই বলা হচ্ছে এই লড়াইকে। 2021 সালে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ব্যবধান ছিল প্রায় 1900 ভোট। এবার ভবানীপুরে দুই নেতার মুখোমুখি লড়াই বাড়িয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। ভবানীপুরে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর হয়েছে বড় পরিবর্তন। বাদ পড়েছে প্রায় 51,000 ভোটারের নাম, যা মোট ভোটারের প্রায় 21%। এতে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 8টি নির্বাচনী জেলায়। এগুলি হলো কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমান। আসন সংখ্যার নিরিখে উত্তর 24 পরগনায় রয়েছে 33টি আসন, দক্ষিণ 24 পরগনায় রয়েছে 31টি আসন। এক্ষেত্রে হুগলিতে রয়েছে 18টি আসন। এছাড়া নদিয়ায় 17টি, হাওড়ায় 16টি, পূর্ব বর্ধমানে 16টি, কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে রয়েছে 11টি আসন। তৃণমূলের একাধিক হেভিওয়েট নেতার ভাগ্য নির্ধারণ হবে দ্বিতীয় দফার ভোটে। তাদের মধ্যে রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, অরূপ বিশ্বাস এবং সুজিত বসু। একাধিক পরিচিত মুখকে প্রার্থী করেছে বিজেপিও। রাসবিহারীতে লড়ছেন স্বপন দাশগুপ্ত। সোনাপুর দক্ষিণে প্রার্থী করা হয়েছে রূপা গাঙ্গুলিকে। প্রথম দফার ভোট শতাংশ নিয়ে দুই পক্ষই আশাবাদী। মানুষ অধিকার রক্ষায় ভোট দিয়েছে বলে দাবি ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের। মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিচ্ছে বলে দাবি বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টি। ফলে শেষ দফার ভোট ঘিরে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এ
শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে, তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মঙ্গলবার সকাল হতে কালবৈশাখী তাণ্ডবে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী আগরতলা। ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা ঝড়ো হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ওপরে পড়ে শহরের একাধিক এলাকায় বড় বড় গাছ। মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, ব্যাহত হয় যান চলাচল, যেখানে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্র, আবাসিক এলাকা এবং প্রধান সড়কগুলিতে বহু প্রাচীন গাছ ভেঙে পড়ায় তৈরি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশ। দুর্ভোগ চরমে ওঠে অফিসগামী মানুষ, স্কুল পড়ুয়া এবং জরুরি কাজে বের হওয়া নাগরিকদের। যানজটেরও সৃষ্টি হয় বেশ কয়েকটি এলাকায়। দমকা হাওয়ার তীব্রতায় কোথাও ডালপালা ছিঁড়ে পড়ে, কোথাও সম্পূর্ণ গাছ উপড়ে আছড়ে পড়ে রাস্তার উপর। হাওয়ার বেগ এতটাই প্রবল ছিল যেখানে ঘর থেকে বের হতেও ভয় পান অনেকে। আগরতলা সাউথরাম বাইকটা বাড়ি দিচ্ছি আমি লাইন আমরা রেবট ওই বুকিং করছিলাম, বুকিং করতে করে এমন বৃষ্টি হয়েছে আইসা বলে এদিক থেকে বাইয়া টোটা বেটা সামনে সাইড চলে দাঁড়ায় যাবো গা তেমন টাইম আইন আবার কি আসলে বেড়া ও সাইড করে গেছে, এমন তুফান আছে, এই তুফানে এই গাছটা পড়ছে। আমরা রানিং টোটোর ভিতরে আসলাম, অভ্যাসবালা ভাগ্যবালা বাইচে গেছি। এই গাছের টুমটা পড়লে শেষ আসলাম। আপনি বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা এটা সাউথ জনগর, দক্ষিণ জনগর। আপনি কই যাইতে আসলেন? আমি যেতে আসলাম আর কেন আরডি ব্লক স্টোর। কতজন আসলেন আপনার এই গাড়িতে? আমি আমারও টোটা করে আসলাম, আর কেউ আসলাম।
এদিকে আবহাওয়া দপ্তর খোয়াই ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ঝড় বৃষ্টি এবং প্রবল দমকা হাওয়ার আশঙ্কায় জারি করেছে কমলা সতর্কতা। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আগামী কয়েক ঘন্টা আবহাওয়া খারাপ হতে পারে বলেও দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৎপর রয়েছে প্রশাসন। প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল কর্মী এবং পুর নিগমের দলকে। যেখানে গাছে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়েছে সেখানে অপসারণের কাজ করা হচ্ছে দ্রুত। নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। এদিকে কালবৈশাখীর এই তাণ্ডবে ফের একবার প্রশ্ন উঠছে শহরের পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেট
মঙ্গলবার সকাল হতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী আগরতলা। ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা ঝড়ো হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ওপরে পড়ে শহরের একাধিক এলাকায় বড় বড় গাছ। মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, ব্যাহত হয় যান চলাচল, যেখানে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্র, আবাসিক এলাকা এবং প্রধান সড়কগুলিতে বহু প্রাচীন গাছ ভেঙে পড়ায় তৈরি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশ। দুর্ভোগ চরমে ওঠে অফিসগামী মানুষ, স্কুল পড়ুয়া এবং জরুরি কাজে বের হওয়া নাগরিকদের। যানজটেরও সৃষ্টি হয় বেশ কয়েকটি এলাকায়। দমকা হাওয়ার তীব্রতায় কোথাও ডালপালা ছিঁড়ে পড়ে, কোথাও সম্পূর্ণ গাছ উপড়ে আছড়ে পড়ে রাস্তার উপর। হাওয়ার বেগ এতটাই প্রবল ছিল যেখানে ঘর থেকে বের হতেও ভয় পান অনেকে। আগরতলা সাউথের আমি বাইকটা বাড়িতেছি, আমি লাইনে যাই না, আমরা রেকর্ড ওই বুকিং করছিলাম, বুকিং করতে করে এমন বৃষ্টি হয়েছে আইসা বলে দেয় এদিক থেকে বাইয়ার কম্পিউটার বেটা গেছে সামনে আইয়া সাইড চলে যাবো, দাঁড়ায় যাবো গা তেমন টাইম আইনা আমার কি বেড়া ও সাইড চলে গেছে, এমন তুফান আছে, এই তুফানে গাছটা পড়ছে। আমরা রানিং অটোর ভিতরে আসলাম, সপ্তাহবালা ভাগ্যবালা বাইচে গেছি, এই গাছের টুমটা পড়লে শেষ আসলাম। আপনি বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা এটা সাউথ জনগর, দক্ষিণ জনগর। আপনি কই যাইতে আসলেন? আমি যেতে আসলাম আর কেন আরডি ব্লক স্টোর। কতজন আসলেন আপনার এই গাড়িতে? আমি আমার অটোটা করে আসলাম, আর কেউ আসলাম। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর খোয়াই ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ঝড় বৃষ্টি এবং প্রবল দমকা হাওয়ার আশঙ্কায় জারি করেছে কমলা সতর্কতা। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আগামী কয়েক ঘন্টা আবহাওয়া খারাপ হতে পারে বলেও দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৎপর রয়েছে প্রশাসন। প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল কর্মী এবং পুর নিগমের দলকে। যেখানে গাছে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়েছে সেখানে অপসারণের কাজ করা হচ্ছে দ্রুত। নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। এদিকে কালবৈশাখীর এই তাণ্ডবে ফের একবার প্রশ্ন উঠছে শহরের পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা, উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো ওরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব পাশাপাশি আইতেছে, কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে। প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও।
স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় রেকর্ড ভোট পড়েছে। ভোটের হার ছিল প্রায় 92.9%। এবার নজর বুধবার হতে চলা দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোটে। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 142টি আসনে। এই আসনগুলি মূলত দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতা জুড়ে বিস্তৃত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই অঞ্চল হলো ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি, ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধরা হচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল হতেই কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী আগরতলা। ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা ঝড়ো হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ওপরে পড়ে শহরের একাধিক এলাকায় বড় বড় গাছ। মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, ব্যাহত হয় যান চলাচল, যেখানে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্র আবাসিক এলাকা এবং প্রধান সড়কগুলিতে বহু প্রাচীন গাছ ভেঙে পড়ায় তৈরি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশ। দুর্ভোগ চরমে ওঠে অফিসগামী মানুষ, স্কুল পড়ুয়া এবং জরুরি কাজে বের হওয়া নাগরিকদের। যানজটেরও সৃষ্টি হয় বেশ কয়েকটি এলাকায়। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। বিলোনিয়ার ঝড়ঝড়ি এলাকায় গরু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়েছে তীব্র উত্তেজনা। পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অভিযোগ তুলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। বিক্ষোভস্থলে পৌঁছান পুলিশ সুপার। সেখানে চোরদের কাছ থেকে টাকা ঘুষ নেয় পুলিশ বলে সরাসরি অভিযোগ করেন জনতার একাংশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়া এলাকা জুড়ে। অবরোধে ব্যাহত হয় যান চলাচল। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। পরপর গরু চুরি হইতেছে, তো গরু চুরি হওয়ার পরে পুলিশের জানাইছিলেন? হ্যাঁ, এরপরে এখন কি করছেন আপনারা? এখন এলে রোড ব্লক করছেন কোন জায়গাটা? দক্ষিণ সোনাইছড়ি। আচ্ছা, বিষয়ে আমরা ঢাকা দিই সরসির বাজার হাটে উত্তর দিকে দিই 2:24 থানার গাড়ি গরু গাড়ি আগাই দিছে। কবে? কালকে রাত 2:24 গাড়ি যাতে করতে পারুন। কবে কি গাড়ি গিয়ে করতে দেখি 2টা গাড়ি, একটা গাড়ি দিয়েছে থানার গাড়ি। আপনার বলছে তাই চালু আছে, তারার গাড়ি মনে হচ্ছিলাম। এরপরে শুনছে না এটা থানার গাড়ি। এরপরে গরু গাড়ি গেছে আগে দিই, গরু গাড়ি গেছে আগে দিই, থানার গাড়ি গেছে পিছনে। মোট কয়টা গরু চুরি হয়েছে আপনারা এলাকাতে? আপনার গেছে এর আগের দিন আপনার গেছে 6টা গরু দক্ষিণ বাজার। এখন কি করছেন আপনারা? আপনারা বলছে কালকে গরু তো রাখাইছে গেছি, এদিকে আপনার গরু টরু নাই, এদিকে উঠবে
খবর করছি যাবে লাই থানাইলে গোল বই এদিকে গেছে তারা যাইবে হয়ে দিকে আমরা করুন হেডি মাইসি করুন এটা আছে মনে করো দুলাবাড়ি গরু বা শান্তিবাজার রতন গরু আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মঙ্গলবার সকাল হতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী আগরতলা। ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা ঝড়ো হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ওপরে পড়ে শহরের একাধিক এলাকায় বড় বড় গাছ। মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, ব্যাহত হয় যান চলাচল, যেখানে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্র আবাসিক এলাকা এবং প্রধান সড়কগুলিতে বহু প্রাচীন গাছ ভেঙে পড়ায় তৈরি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশ। দুর্ভোগ চরমে ওঠে অফিসগামী মানুষ, স্কুল পড়ুয়া এবং জরুরি কাজে বের হওয়া নাগরিকদের। যানজটেরও সৃষ্টি হয় বেশ কয়েকটি এলাকায়। দমকা হাওয়ার তীব্রতায় কোথাও ডালপালা ছিঁড়ে পড়ে, কোথাও সম্পূর্ণ গাছ উপড়ে আছড়ে পড়ে রাস্তার উপর। হাওয়ার বেগ এতটাই প্রবল ছিল যেখানে ঘর থেকে বের হতেও ভয় পান অনেকে। আগরতলা সাউথের আমি বাইকটা বাড়িতেছি, আমি লাইনে যাই না, আমরা রেপোর্ট ওই বুকিং করছিলাম, বুকিং করতে করে এমনটা বৃষ্টি হয়েছে আইসা বলে দেয়া এদিক থেকে বাইয়ার টোটা বেটা গেছে সামনে আইয়া সাইড করে যাবো দাঁড়াই যাবো গা তেমনটা বাইরে আমার কি বেড়া ও সাইড করে গেছে, এমন তুফান আছে, এই তুফানে এই গাছটা পড়ছে। আমরা রানিং টোটোর ভিতরে আসলাম, অভ্যাসবালা ভাগ্যবালা বাইচে গেছি, এই গাছের টুন্ডা পড়লে শেষ আসলাম। আপনি বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা এটা সাউথ জনগর, দক্ষিণ জনগর। আপনি কই যাইতে আসলেন? আমি যেতে আসলাম আর কেন আরডি ব্লক স্টোর। কতজন আসলেন আপনার এই গাড়িতে? আমি আমার অটোটা করে আসলাম, আর কেউ আসলাম। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর খোয়াই ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ঝড় বৃষ্টি এবং প্রবল দমকা হাওয়ার আশঙ্কায় জারি করেছে কমলা সতর্কতা। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আগামী কয়েক ঘন্টা আবহাওয়া খারাপ হতে পারে বলেও দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৎপর রয়েছে প্রশাসন। প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল কর্মী এবং পুর নিগমের দলকে। যেখানে গাছে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়েছে সেখানে অপসারণের কাজ করা হচ্ছে দ্রুত। নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। এদিকে কালবৈশাখীর এই তাণ্ডবে ফের একবার প্রশ্ন উঠছে শহরের পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে। ওখানে এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু কদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা, উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে
এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো অরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে এখন সব হিসেবে আইতেছে, কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়, লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় রেকর্ড ভোট পড়েছে। ভোটের হার ছিল প্রায় 92.9%। এবার নজর বুধবার হতে চলা দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোটে। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 142টি আসনে। এই আসনগুলি মূলত দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতা জুড়ে বিস্তৃত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই অঞ্চল হল ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি, ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধরা হচ্ছে এই দফাকে। প্রথম দফার বিপুল ভোট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মতে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে বাংলায়। দ্বিতীয় দফার ভোটে দক্ষিণবঙ্গে বড় সাফল্যের আশা করছে বিজেপি। 2021 সালের নির্বাচনে বিজেপি 77টি আসন জিতেছিল। এবার সেই সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছে দলটি। তবে 2021 সালে এই 142 আসনের মধ্যে 123টিতে জিতেছিল তৃণমূল। বিজেপি জিতেছিল মাত্র 18টি আসন। দ্বিতীয় দফার ভোটে সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে ভবানীপুর আসনে। এখানে মুখোমুখি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্বাভাবিক কারণে মর্যাদার লড়াই বলা হচ্ছে এই লড়াইকে। 2021 সালে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ব্যবধান ছিল প্রায় 1900 ভোট। এবার ভবানীপুরে দুই নেতার মুখোমুখি লড়াই বাড়িয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। ভবানীপুরে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর হয়েছে বড় পরিবর্তন। বাদ পড়েছে প্রায় 51,000 ভোটারের নাম, যা মোট ভোটারের প্রায় 21%। এতে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 8টি নির্বাচনী জেলায়। এগুলি হলো কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, হাওড়া, নদিয়া উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমান। আসন সংখ্যার নিরিখে উত্তর 24 পরগনায় রয়েছে 33টি আসন, দক্ষিণ 24 পরগনায় রয়েছে 31টি আসন। এক্ষেত্রে হুগলিতে রয়েছে 18টি আসন। এছাড়া নদিয়ায় 17টি, হাওড়ায় 16টি, পূর্ব বর্ধমানে 16টি, কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে রয়েছে 11টি আসন। তৃণমূলের একাধিক হেভিওয়েট নেতার ভাগ্য নির্ধারণ হবে দ্বিতীয় দফার ভোটে। তাদের মধ্যে রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, অরূপ বিশ্বাস এবং সুজিত বসু। একাধিক পরিচিত মুখকে প্রার্থী করেছে বিজেপিও। রাসবিহারীতে লড়ছেন স্বপন দাশগুপ্ত। সোনাপুর দক্ষিণে প্রার্থী করা হয়েছে রূপা গাঙ্গুলিকে। প্রথম দফার ভোট শতাংশ নিয়ে দুই পক্ষই আশাবাদী। মানুষ অধিকার রক্ষায় ভোট দিয়েছে বলে দাবি ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের। মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিচ্ছে বলে দাবি বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টি। ফলে শেষ দফার ভোট ঘিরে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো
রাখে নিরূপম শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। ত্রিপুরায় ৩০ এপ্রিল আহ্বান করা বিশেষ বিধানসভা অধিবেশন এখন শুধুই প্রশাসনিক কর্মসূচি নয়, তা ক্রমশ পরিণত হয়েছে বড় রাজনৈতিক সংঘর্ষের কেন্দ্রে। নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে সরকার পক্ষ ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র বাকযুদ্ধ। এই ইস্যু আগামী দিনের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা। নারী প্রতিনিধিত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের প্রশ্ন তুলে বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে বলে দাবি সরকার পক্ষের। নারী সংরক্ষণ বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় রাজনীতিতে আলোচিত। ফলে এই ইস্যুতে অবস্থান স্পষ্ট করে সরকার জনমতের কাছে ইতিবাচক বার্তা দিতে চাইছে বলেই ধারণা রাজনৈতিক মহলে। বিশেষ করে নারী ভোট ব্যাংককে লক্ষ্য করে এই পদক্ষেপ কৌশলগত বলেও মনে করছেন অনেকে। অন্যদিকে সরাসরি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে বিরোধী শিবির। পার্লামেন্টে গৃহীত নয় বা প্রত্যাখ্যাত একটি বিষয় নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় আলোচনা করা সাংবিধানিকভাবে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে বলে মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। এটিকে সংসদের মর্যাদা খাটো করার শামিল বলেও দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা। বিলটা মাত্র কদিন আগে পাশ হলো না, এটা মানি বিল না, কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল। তাহলে পার্লামেন্ট এটাকে রিজেক্ট করলো। এখন সেই ইস্যুটা দেশের কোনো একটা বিধানসভাতে আলোচনা হবে, এটা তো এক ধরনের অনৈতিকতা, পার্লামেন্টকে অশ্রদ্ধা করা। কিন্তু দলটা বিজেপি একজনের সিদ্ধান্তেই চলে, একজনের মনকে বাদ দিয়েই চলে, মোদির মনকে বাধ্য। যুক্তিতে গেলে পরে তারা কেউ যুক্তি খণ্ডন করতে পারবে না। তো সেই ইয়েতে 30 তারিখে এটা আলোচনা হবে। কি হবে? পার্লামেন্টে যেটা রিজেক্ট করলো তুমি বিধানসভাতে আনা, এটা তো এক ধরনের পার্লামেন্টকে খাটো করা, অসম্মান করা। আজকে আমরা কথা তুলেছি, তো এখানে তো আর বিএসসি মিটিং এ বললে তো আর এটা বন্ধ হবে না, কেননা স্পিকার ইতিমধ্যেই নোটিফিকেশন জারি করেছেন। তো 30 তারিখে আমরা এই বিষয়ে যা বলার বলবো, এখানে তারাও বলবো, আমরাও বলবো। এটাই হলো। নারী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিজেপির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দল। 2024 লোকসভা নির্বাচনের আগে নারী সংরক্ষণ ইস্যু সামনে আনা হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। ফলে এই বিশেষ অধিবেশনকে রাজনৈতিক প্রচারের অংশ হিসেবেই দেখছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। যে 2024 লোকসভার 1 বছর আগে হঠাৎ করে মোদী সরকার এই নারী সংরক্ষণ বিল এনেছে, যারা এর আগে কখনো নারী সংরক্ষণ বিলের পক্ষে কথা বলেনি। হঠাৎ করে গদগদ হয়ে গেল 2024 মহিলা ভোট টানার জন্য। কিন্তু যদি নারী সংরক্ষণটা যদি উদ্দেশ্য হয়, এতই যদি নারী দরিদ্র হয়, 2024 সংরক্ষণ চালু করা যেত 543 জনের মধ্যে করেনি। তা তুমি করলে কেন? তাহলে তুমি যে 29 তুমি করতে চাও, কেন তুমি 23 তাহলে করলে?
ত্রিপুরার বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই বিতর্ক তাৎপর্যপূর্ণ। সব মিলিয়ে 30 এপ্রিলের বিশেষ অধিবেশন কেবল একটি আইনসভা বৈঠক নয়, এটি হবে ত্রিপুরার রাজনীতিতে বার্তা যুদ্ধের মঞ্চ। সরকার নারী ক্ষমতায়নের বার্তা দিতে চাইছে, যেখানে তা রাজনৈতিক নাটক বলে তুলে ধরছে বিরোধীরা। এক্ষেত্রে অধিবেশনের ভেতরের আলোচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বাইরে জনমতের লড়াইও হয়ে উঠছে সমান তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে? তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মঙ্গলবার সকাল হতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী আগরতলা। ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা ঝড়ো হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার উপড়ে পড়ে শহরের একাধিক এলাকায় বড় বড় গাছ। মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, ব্যাহত হয় যান চলাচল, যেখানে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্র, আবাসিক এলাকা এবং প্রধান সড়কগুলিতে বহু প্রাচীন গাছ ভেঙে পড়ায় তৈরি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশ। দুর্ভোগ চরমে ওঠে অফিসগামী মানুষ, স্কুল পড়ুয়া এবং জরুরি কাজে বের হওয়া নাগরিকদের। যানজটেরও সৃষ্টি হয় বেশ কয়েকটি এলাকায়। দমকা হাওয়ার তীব্রতায় কোথাও ডালপালা ছিঁড়ে পড়ে, কোথাও সম্পূর্ণ গাছ উপড়ে আছড়ে পড়ে রাস্তার উপর। হাওয়ার বেগ এতটাই প্রবল ছিল যেখানে ঘর থেকে বের হতেও ভয় পান অনেকে। আগরতলা সাউজারাম বাইকটা বাড়িতেছি আমি লাইন আমরা রেবট ওই বুকিং করছিলাম, বুকিং করতে করে এমন বৃষ্টি হয়েছে আইসা বলে দেয়া এদিক থেকে বাইয়া কম্পিউটার বেটা গেছে সামনে সাইড চলে যাবো দাঁড়ায় যাবো গা তেমনটা মাইনা আমার কি বেড়া ও সাইড করে গেছে, এমন তুফান আছে, এই তুফানে গাছটা পড়ছে। আমরা রানিং টোটোর ভিতরে আসলাম, অভ্যাসবালা ভাগ্যবালা বাইচে গেছি। এই গাছের টুমটা পড়লে শেষ আসলাম। আপনি বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা এটা সাউথ জনগর, দক্ষিণ জনগর। আপনি কই যাইতে আসলেন? আমি যেতে আসলাম আর কেন আরডি ব্লক স্টোর। কতজন আসলেন আপনারা? আমি আমার অটো ড্রাইভারে আসলাম, আর কেউ আসলাম। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর খোয়াই ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ঝড় বৃষ্টি এবং প্রবল দমকা হাওয়ার আশঙ্কায় জারি করেছে কমলা সতর্কতা। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আগামী কয়েক ঘন্টা আবহাওয়া খারাপ হতে পারে বলেও দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৎপর রয়েছে প্রশাসন। প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল কর্মী এবং পুর নিগমের দলকে। যেখানে গাছে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়েছে
সেখানে অপসারণের কাজ করা হচ্ছে দ্রুত। নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। এদিকে কালবৈশাখীর এই তাণ্ডবে ফের একবার প্রশ্ন উঠছে শহরের পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানায় সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু কদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা, উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো ওরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় রেকর্ড ভোট পড়েছে। ভোটের হার ছিল প্রায় 92.9%। এবার নজর বুধবার হতে চলা দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোটে। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 142টি আসনে। এই আসনগুলি মূলত দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতা জুড়ে বিস্তৃত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই অঞ্চল হল ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধরা হচ্ছে এই দফাকে। প্রথম দফার বিপুল ভোট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মতে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে বাংলায়। দ্বিতীয় দফার ভোটে দক্ষিণবঙ্গে বড় সাফল্যের আশা করছে বিজেপি। 2021 সালের নির্বাচনে বিজেপি 77টি আসন জিতেছিল। এবার সেই সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছে দলটি। তবে 2021 সালে এই 142 আসনের মধ্যে 123টিতে জিতেছিল তৃণমূল। বিজেপি জিতেছিল মাত্র 18টি আসন। দ্বিতীয় দফার ভোটে সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে ভবানীপুর আসনে। এখানে মুখোমুখি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্বাভাবিক কারণে মর্যাদার লড়াই বলা হচ্ছে এই লড়াইকে। 2021 সালে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ব্যবধান ছিল প্রায় 1900 ভোট। এবার ভবানীপুরে দুই নেতার মুখোমুখি লড়াই বাড়িয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। ভবানীপুরে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর হয়েছে বড় পরিবর্তন। বাদ পড়েছে প্রায় 51,000 ভোটারের নাম, যা মোট ভোটারের প্রায় 21%। এতে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 8টি নির্বাচনী জেলায়। এগুলি হলো কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমান। আসন সংখ্যার নিরিখে উত্তর 24 পরগনায় রয়েছে 33টি আসন, দক্ষিণ 24 পরগনায় রয়েছে 31টি আসন। এক্ষেত্রে হুগলিতে রয়েছে 18টি আসন। এছাড়া নদিয়ায় 17টি, হাওড়ায় 16টি, পূর্ব বর্ধমানে 16টি, কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে রয়েছে 11টি আসন। তৃণমূলের একাধিক হেভিওয়েট নেতার ভাগ্য নির্ধারণ হবে দ্বিতীয় দফার ভোটে।
তাদের মধ্যে রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, অরূপ বিশ্বাস এবং সুজিত বসু। একাধিক পরিচিত মুখকে প্রার্থী করেছে বিজেপিও। রাসবিহারীতে লড়ছেন স্বপন দাশগুপ্ত। সোনাপুর দক্ষিণে প্রার্থী করা হয়েছে রূপা গাঙ্গুলিকে। প্রথম দফার ভোট শতাংশ নিয়ে দুই পক্ষই আশাবাদী। মানুষ অধিকার রক্ষায় ভোট দিয়েছে বলে দাবি ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের। মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিচ্ছে বলে দাবি বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টি। ফলে শেষ দফার ভোট ঘিরে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা, উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা।
বিলোনিয়ার ঝড়ঝড়ি এলাকায় গরু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়েছে তীব্র উত্তেজনা। পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অভিযোগ তুলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। বিক্ষোভস্থলে পৌঁছান পুলিশ সুপার। সেখানেই চোরদের কাছ থেকে টাকা ঘুষ নেয় পুলিশ বলে সরাসরি অভিযোগ করেন জনতার একাংশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়া এলাকা জুড়ে। অবরোধে ব্যাহত হয় যান চলাচল। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। পরপর গরু চুরি হইতেছে, তো গরু চুরি হওয়ার পরে পুলিশের জানাইছিলেন? হ্যাঁ, এরপরে এখন কি করছেন আপনারা? এখন এলে রোড ব্লক করছেন কোন জায়গাটা? দক্ষিণ সোনাইছড়ি। আচ্ছা, বিষয়ে আমরা ঘাটাতি শশীল বাজার হাটের উত্তর দিকে দিয়ে 224 থানার গাড়ি গরু গাড়ি আগাই দিছে। কবে? কালকে রাত 224 হ্যাঁ, গাড়ি যাতে করতে পারুন কবে কি গাড়ি গিয়ে করতে দেখি 2টা গাড়ি, একটা গাড়ি হচ্ছে থানার গাড়ি, আপনার মধ্যে তাই চালু আছে তারার গাড়ি মনে হচ্ছিলাম। এরপরে শুনছেন এটা থানার গাড়ি, এরপরে গরু গাড়ি গেছে আগে দিই, গরু গাড়ি গেছে আগে দিই, থানার গাড়ি গেছে পিছনে। মোট কয়টা গরু চুরি হয়েছে আপনারা এলাকাতে? আপনার কাছে এর আগের দিন আপনার কাছে 6টা গরু দক্ষিণ বাজার ভিতর। তো এখন কি করছেন আপনারা? আপনারা বলছে গরু ধরা গেছে গেছি এদিকে আপনার গরু ধরু নাই, এদিকে উঠবে খবর করছি যাবেন নাই থানাইলে গরু বই এদিকে গেছে থানার যাইবে সেদিকে। আপনার গরু নেই, এটি মানুষের গরু দেখা এটা আগে মনে করো দুলাবাড়ি গরু বা শান্তিবাজার রতন গরু। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। ত্রিপুরায় 30 এপ্রিল আহ্বান করা বিশেষ বিধানসভা অধিবেশন এখন শুধুই প্রশাসনিক কর্মসূচি নয়, তা ক্রমশ পরিণত হয়েছে বড় রাজনৈতিক সংঘর্ষের কেন্দ্রে। নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে সরকার পক্ষ ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র বাকযুদ্ধ। এই ইস্যু আগামী দিনের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা। নারী প্রতিনিধিত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের প্রশ্ন তুলে বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে বলে দাবি সরকার পক্ষের। নারী সংরক্ষণ বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় রাজনীতিতে আলোচিত। ফলে এই ইস্যুতে অবস্থান স্পষ্ট করে সরকার জনমতের কাছে ইতিবাচক বার্তা দিতে চাইছে বলেই ধারণা রাজনৈতিক মহলে। বিশেষ করে নারী ভোট ব্যাংককে লক্ষ্য করে এই পদক্ষেপ কৌশলগত বলেও মনে করছেন অনেকে। অন্যদিকে সরাসরি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে বিরোধী শিবির। পার্লামেন্টে গৃহীত নয় বা প্রত্যাখ্যাত একটি বিষয় নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় আলোচনা করা সাংবিধানিকভাবে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে বলে মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। এটিকে সংসদের মর্যাদা খাটো করার শামিল বলেও দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা। বিলটা মাত্র কদিন আগে পাস হলো না, এটা মানি বিল না, কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল। তাহলে পার্লামেন্ট এটাকে রিজেক্ট করলো। এখন সেই ইস্যুটা দেশের কোনো একটা বিধানসভাতে আলোচনা হবে, এটা তো এক ধরনের অনৈতিকতা, পার্লামেন্টকে অশ্রদ্ধা করা। কিন্তু দলটা বিজেপি একজনের সিদ্ধান্তেই চলে, একজনের মনকে বাদ দিয়েই চলে, মোদির মনকে বাধ্য যুক্তিতে গেলে পরে তারা কেউ
যুক্তি খণ্ডন করতে পারবে না। তো সেই ইয়েতে 30 তারিখে এটা আলোচনা হবে। কি হবে? পার্লামেন্টে যেটা রিজেক্ট করলো তুমি বিধানসভাতে আনা, এটা এক ধরনের পার্লামেন্টকে খাটো করা, অসম্মান করা। আজকে আমরা কথা তুলেছি, তো এখানে তো আর বিএসসি মিটিং এ বললে তো আর এটা বন্ধ হবে না, কেননা স্পিকার ইতিমধ্যেই নোটিফিকেশন জারি করেছেন। তো 30 তারিখে আমরা এই বিষয়ে যা বলার বলবো, এখানে তারাও বলবো, আমরাও বলবো। এটাই হলো। নারী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিজেপির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দল। 2024 লোকসভা নির্বাচনের আগে নারী সংরক্ষণ ইস্যু সামনে আনা হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। ফলে এই বিশেষ অধিবেশনকে রাজনৈতিক প্রচারের অংশ হিসেবেই দেখছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। যে 2024 লোকসভার 1 বছর আগে হঠাৎ করে মোদী সরকার এই নারী সংরক্ষণ বিল এনেছে, যারা এর আগে কখনো নারী সংরক্ষণ বিলের পক্ষে কথা বলেনি। হঠাৎ করে গদগদ হয়ে গেল 2024 মহিলা ভোট টানার জন্য। কিন্তু যদি নারী সংরক্ষণটা যদি উদ্দেশ্য হয়, এতই যদি নারী দরিত হয়, 2024 সংরক্ষণ চালু করা যেত 543 জনের মধ্যে, করেনি। তা তুমি করলে কেন? তাহলে তুমি যে 29 তুমি করতে চাও, কেন তুমি 23 তাহলে করলে? ত্রিপুরার বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই বিতর্ক তাৎপর্যপূর্ণ। সব মিলিয়ে 30 এপ্রিলের বিশেষ অধিবেশন কেবল একটি আইনসভা বৈঠক নয়, এটি হবে ত্রিপুরার রাজনীতিতে বার্তা যুদ্ধের মঞ্চ। সরকার নারী ক্ষমতায়নের বার্তা দিতে চাইছে, যেখানে তা রাজনৈতিক নাটক বলে তুলে ধরছে বিরোধীরা। এক্ষেত্রে অধিবেশনের ভেতরের আলোচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বাইরে জনমতের লড়াইও হয়ে উঠছে সমান তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে? তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মঙ্গলবার সকাল হতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী আগরতলা। ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা ঝড়ো হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ওপরে পড়ে শহরের একাধিক এলাকায় বড় বড় গাছ। মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, ব্যাহত হয় যান চলাচল, যেখানে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্র, আবাসিক এলাকা এবং প্রধান সড়কগুলিতে বহু প্রাচীন গাছ ভেঙে পড়ায় তৈরি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশ। দুর্ভোগ চরমে ওঠে অফিসগামী মানুষ, স্কুল পড়ুয়া এবং জরুরি কাজে বের হওয়া নাগরিকদের। যানজটেরও সৃষ্টি হয় বেশ কয়েকটি এলাকায়।
দমকা হাওয়ার তীব্রতায় কোথাও ডালপালা ছিঁড়ে পড়ে, কোথাও সম্পূর্ণ গাছ উপড়ে আছড়ে পড়ে রাস্তার উপর। হাওয়ার বেগ এতটাই প্রবল ছিল যেখানে ঘর থেকে বের হতেও ভয় পান অনেকে। আগরতলা সাউজারাম বাইকটা বাড়িতেছি আমি লাইনে আমরা রেবট ওই বুকিং করছিলাম, বুকিং করতে করে এমনটা বৃষ্টি হয়েছে আইসা বলে দেয়া এদিক থেকে বাইয়া টোটা বেটা গেছে সামনে আইয়া সাইড করে যাবো দাঁড়ায় যাবো গা তেমনটা বাইরে আমার কি আইসা বেড়া ও সাইড করে গেছে এমন তুফান আছে, এই তুফানে গাছটা পড়ছে। আমরা রানিং টোটোর ভিতরে আসলাম, অভ্যাসবালা ভাগ্যবালা বাইচে গেছি। এই গাছের টুমটা পড়লে শেষ আসলাম। আপনি বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা এটা সাউথ জনগর, দক্ষিণ জনগর। আপনি কই যাইতে আসলেন? আমি যেতে আসলাম আর কেন আরডি ব্লক স্টোর। কতজন আসলেন আপনারা? আমি আমার অটোটা করে আসলাম, আর কেউ আসলাম। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর খোয়াই ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ঝড় বৃষ্টি এবং প্রবল দমকা হাওয়ার আশঙ্কায় জারি করেছে কমলা সতর্কতা। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আগামী কয়েক ঘন্টা আবহাওয়া খারাপ হতে পারে বলেও দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৎপর রয়েছে প্রশাসন। প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল কর্মী এবং পুর নিগমের দলকে। যেখানে গাছে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়েছে সেখানে অপসারণের কাজ করা হচ্ছে দ্রুত। নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। এদিকে কালবৈশাখীর এই তাণ্ডবে ফের একবার প্রশ্ন উঠছে শহরের পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেরা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে। ওখানে এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু কদ্দুর বৃষ্টি হইল। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেরা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে। ওখানে এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু কদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা, উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো রেন চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে এখন সব পাশাপাশি আইতেছে, কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে। প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার। লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় রেকর্ড ভোট পড়েছে।
ভোটের হার ছিল প্রায় 92.9%। এবার নজর বুধবার হতে চলা দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোটে। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 142টি আসনে। এই আসনগুলি মূলত দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতা জুড়ে বিস্তৃত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই অঞ্চল হলো ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি, ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধরা হচ্ছে এই দফাকে। প্রথম দফার বিপুল ভোট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মতে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে বাংলায়। দ্বিতীয় দফার ভোটে দক্ষিণবঙ্গে বড় সাফল্যের আশা করছে বিজেপি। 2021 সালের নির্বাচনে বিজেপি 77টি আসন জিতেছিল। এবার সেই সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছে দলটি। তবে 2021 সালে এই 142 আসনের মধ্যে 123টিতে জিতেছিল তৃণমূল। বিজেপি জিতেছিল মাত্র 18টি আসন। দ্বিতীয় দফার ভোটে সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে ভবানীপুর আসনে। এখানে মুখোমুখি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্বাভাবিক কারণে মর্যাদার লড়াই বলা হচ্ছে এই লড়াইকে। 2021 সালে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ব্যবধান ছিল প্রায় 1900 ভোট। এবার ভবানীপুরে দুই নেতার মুখোমুখি লড়াই বাড়িয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। ভবানীপুরে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর হয়েছে বড় পরিবর্তন। বাদ পড়েছে প্রায় 51,000 ভোটারের নাম, যা মোট ভোটারের প্রায় 21%। এতে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 8টি নির্বাচনী জেলায়। এগুলি হলো কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমান। আসন সংখ্যার নিরিখে উত্তর 24 পরগনায় রয়েছে 33টি আসন, দক্ষিণ 24 পরগনায় রয়েছে 31টি আসন। এক্ষেত্রে হুগলিতে রয়েছে 18টি আসন। এছাড়া নদিয়ায় 17টি, হাওড়ায় 16টি, পূর্ব বর্ধমানে 16টি, কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে রয়েছে 11টি আসন। তৃণমূলের একাধিক হেভিওয়েট নেতার ভাগ্য নির্ধারণ হবে দ্বিতীয় দফার ভোটে। তাদের মধ্যে রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, অরূপ বিশ্বাস এবং সুজিত বসু। একাধিক পরিচিত মুখকে প্রার্থী করেছে বিজেপিও। রাসবিহারীতে লড়ছেন স্বপন দাশগুপ্ত। সোনাপুর দক্ষিণে প্রার্থী করা হয়েছে রূপা গাঙ্গুলিকে। প্রথম দফার ভোট শতাংশ নিয়ে দুই পক্ষই আশাবাদী। মানুষ অধিকার রক্ষায় ভোট দিয়েছে বলে দাবি ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের। মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিচ্ছে বলে দাবি বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টি। ফলে শেষ দফার ভোট ঘিরে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নূতন ভাষা।
ডক্টর বি আর আম্বেদকরের 136তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার আয়োজিত হয় আলোচনা চক্র। আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এই আলোচনা চক্রে অংশ নেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ, বিশিষ্টজন, সমাজকর্মী ও ছাত্র যুব প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। ভারতীয় সংবিধান রচনায় ডক্টর আম্বেদকরের অবদান অনন্য ও ঐতিহাসিক। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো শক্তিশালী করতে তার চিন্তাধারা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সামাজিক ন্যায়, সমতা ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ডক্টর আম্বেদকরের আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তার জীবনাদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা সময়ের দাবি বলেও উল্লেখ করেন তিনি। সেই একটা কি বলে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে একটা সংঘর্ষময় জীবনকে প্রতিনিয়ত তিনি মোকাবেলা করে তিনি শুধুমাত্র পাশ করেননি, শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জন করেননি, তিনি একজন মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন তার শুধুমাত্র অনবদ্য শিক্ষার এবং তার মেধার কারণে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে রিসোর্স পার্সন যিনি, তিনি বলেছেন তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে প্রথম আইনমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন। যতজন মন্ত্রী, ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন, আমার মনে হয় এত বেশি ডিগ্রি একসাথে রাখা ব্যক্তি ডক্টর বি আর আম্বেদকরের উপরে কেউ ছিল না। তিনি MA পাস, BA পাস, ফিলোসফিতে, ইকোনমিতে, ইংলিশে, তারপর আইন নিয়ে পড়াশোনা করা, স্ল্যাট ডিলেট করা, ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করা 1916 সালে। অর্থাৎ যতগুলি ডিগ্রি তিনি অর্জন করেছেন, এতগুলি ডিগ্রি খুব কম মানুষের আছে সেই একটা প্রতিকূল এবং মানে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মঙ্গলবার সকাল হতে আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। বিলোনিয়ার ঝড়ঝড়ি এলাকায় গরু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়েছে তীব্র উত্তেজনা। পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অভিযোগ তুলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। বিক্ষোভস্থলে পৌঁছান পুলিশ সুপার। সেখানে চোরদের কাছ থেকে টাকা ঘুষ নেয় পুলিশ বলে সরাসরি অভিযোগ করেন জনতার একাংশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়া এলাকা জুড়ে। অবরোধে ব্যাহত হয় যান চলাচল। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। পরপর গরু চুরি হইতেছে, তো গরু চুরি হওয়ার পরে পুলিশের জানাইছিলেন? এরপরে এখন কি করছেন আপনারা? এখন এলে রোড ব্লক করছেন কোন জায়গাটা? দক্ষিণ সোনাইছড়ি। আচ্ছা, আমরা ঘাট আছি শহীদ বাজারের উত্তর দিকে দিই 224 থানার গাড়ি গরু গাড়ি আগাই দিছে। কবে? কালকে আর একটা 224 গাড়ি দাদু করতে পারুন, তবে কি গাড়ি গিয়ে করতে দেখি 2টা গাড়ি, একটা গাড়ি হচ্ছে থানার গাড়ি। আপনার বলছে তাই চালু আছে, তারার গাড়ি মনে হচ্ছিলাম। এরপরে শুনছেন না এটা থানার গাড়ি, এরপরে গরু গাড়ি গেছে আগে দিই, গরু গাড়ি গেছে আগে দিই, থানার গাড়ি গেছে পিছনে। মোট কয়টা গরু চুরি হয়েছে আপনারা এলাকা থেকে? আপনার কাছে এর আগের দিন আপনার কাছে 6টা গরু দক্ষিণ বাজার। এখন কি করছেন আপনারা? আপনারা বলছে গরু ধরা গেছে, গেছি এদিকে আপনার গরু ধরো নাই, এদিকে উঠবে খবর করছি জানালাই থানালে গরু বই এদিকে গেছে, থানার গাড়ি এদিকে। আপনার গরু নেই, এটি মানুষের গরু দেখা
এটা আগে মনে করো দুলাবাড়ি গরু বা শান্তিবাজার রতন গরু এটা পুরো শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। ত্রিপুরায় 30 এপ্রিল আহ্বান করা বিশেষ বিধানসভা অধিবেশন এখন শুধুই প্রশাসনিক কর্মসূচি নয়, তা ক্রমশ পরিণত হয়েছে বড় রাজনৈতিক সংঘর্ষের কেন্দ্রে। নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে সরকার পক্ষ ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র বাকযুদ্ধ। এই ইস্যু আগামী দিনের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা। নারী প্রতিনিধিত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের প্রশ্ন তুলে বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে বলে দাবি সরকার পক্ষের। নারী সংরক্ষণ বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় রাজনীতিতে আলোচিত, ফলে এই ইস্যুতে অবস্থান স্পষ্ট করে সরকার জনমতের কাছে ইতিবাচক বার্তা দিতে চাইছে বলেই ধারণা রাজনৈতিক মহলে। বিশেষ করে নারী ভোট ব্যাংককে লক্ষ্য করে এই পদক্ষেপ কৌশলগত বলেও মনে করছেন অনেকে। অন্যদিকে সরাসরি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে বিরোধী শিবির। পার্লামেন্টে গৃহীত নয় বা প্রত্যাখ্যাত একটি বিষয় নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় আলোচনা করা সাংবিধানিকভাবে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে বলে মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। এটিকে সংসদের মর্যাদা খাটো করার শামিল বলেও দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা। বিলটা মাত্র কদিন আগে পাশ হলো না, এটা মানি বিল না, কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল। তাহলে পার্লামেন্ট এটাকে রিজেক্ট করলো। এখন সেই ইস্যুটা দেশের কোনো একটা বিধানসভাতে আলোচনা হবে, এটা তো এক ধরনের অনৈতিকতা, পার্লামেন্টকে অশ্রদ্ধা করা। কিন্তু দলটা বিজেপি একজনের সিদ্ধান্তেই চলে, একজনের মনকে বাদ দিয়েই চলে, মোদির মনকে বাধ্য। যুক্তিতে গেলে পরে তারা কেউ যুক্তি খণ্ডন করতে পারবে না। তো সেই ইয়েতে 30 তারিখে এটা আলোচনা হবে। কি হবে? পার্লামেন্টে যেটা রিজেক্ট করলো তুমি বিধানসভাতে আনা, এটা তো এক ধরনের পার্লামেন্টকে খাটো করা, অসম্মান করা। আজকে আমরা কথা তুলেছি, তো এখানে তো আর বিএসসি মিটিং এ বললে তো আর এটা বন্ধ হবে না, কেননা স্পিকার ইতিমধ্যেই নোটিফিকেশন জারি করেছেন। তো 30 তারিখে আমরা এই বিষয়ে যা বলার বলবো, এখানে তারাও বলবো, আমরাও বলবো। এটাই হলো। নারী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিজেপির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দল। 2024 লোকসভা নির্বাচনের আগে নারী সংরক্ষণ ইস্যু সামনে আনা হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। ফলে এই বিশেষ অধিবেশনকে রাজনৈতিক প্রচারের অংশ হিসেবেই দেখছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। যে 2024 লোকসভার 1 বছর আগে হঠাৎ করে মোদী সরকার এই নারী সংরক্ষণ বিল এনেছে, যারা এর আগে কখনো নারী সংরক্ষণ বিলের পক্ষে কথা বলেনি। হঠাৎ করে গদগদ হয়ে গেল 2024 মহিলা ভোট টানার জন্য। কিন্তু যদি নারী সংরক্ষণটা যদি উদ্দেশ্য হয়, এতই যদি নারী দরিদ্র হয়, 2024 সংরক্ষণ চালু করা যেত 543 জনের মধ্যে, করেনি। তা তুমি করলে কেন? তাহলে তুমি যে 29 তুমি করতে চাও, কেন তুমি 23 তাহলে করলে? ত্রিপুরার বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই বিতর্ক তাৎপর্যপূর্ণ। সব মিলিয়ে 30 এপ্রিলের বিশেষ অধিবেশন কেবল একটি আইনসভা বৈঠক নয়, এটি হবে ত্রিপুরার রাজনীতিতে বার্তা যুদ্ধের মঞ্চ। সরকার নারী ক্ষমতায়নের বার্তা দিতে চাইছে, যেখানে তা রাজনৈতিক নাটক বলে তুলে ধরছে বিরোধীরা। এক্ষেত্রে অধিবেশনের ভেতরের আলোচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বাইরে জনমতের লড়াইও হয়ে উঠছে সমান তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।
আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের 136তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার আয়োজিত হয় আলোচনা চক্র। আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এই আলোচনা চক্রে অংশ নেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ, বিশিষ্টজন, সমাজকর্মী ও ছাত্র যুব প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। ভারতীয় সংবিধান রচনায় ডক্টর আম্বেদকরের অবদান অনন্য ও ঐতিহাসিক। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো শক্তিশালী করতে তার চিন্তাধারা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সামাজিক ন্যায়, সমতা ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ডক্টর আম্বেদকরের আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তার জীবনাদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা সময়ের দাবি বলেও উল্লেখ করেন তিনি। সেই একটা কি বলে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে একটা সংঘর্ষময় জীবনকে প্রতিনিয়ত তিনি মোকাবেলা করে তিনি শুধুমাত্র পাশ করেননি, শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জন করেননি, তিনি একজন মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন তার শুধুমাত্র অনবদ্য শিক্ষার এবং তার মেধার কারণে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে রিসোর্স পার্সন যিনি, তিনি বলেছেন তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে প্রথম আইনমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন। যতজন মন্ত্রী, ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন, আমার মনে হয় এত বেশি ডিগ্রি একসাথে রাখা ব্যক্তি ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের উপরে কেউ ছিল না। তিনি এমএ পাস, বিএ পাস, ফিলোসফিতে, ইকোনমিতে, ইংলিশে, তারপর আইন নিয়ে পড়াশোনা করা, স্ল্যাট ডিলেট করা, ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করা 1916 সালে। অর্থাৎ যতগুলি ডিগ্রি তিনি অর্জন করেছেন, এতগুলি ডিগ্রি খুব কম মানুষের আছে সেই একটা প্রতিকূল এবং মানে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মঙ্গলবার সকাল হতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী আগরতলা। ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা ঝড়ো হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ওপরে পড়ে শহরের একাধিক এলাকায় বড় বড় গাছ। মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, ব্যাহত হয় যান চলাচল, যেখানে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্র, আবাসিক এলাকা এবং প্রধান সড়কগুলিতে বহু প্রাচীন গাছ ভেঙে পড়ায় তৈরি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশ। দুর্ভোগ চরমে ওঠে অফিসগামী মানুষ, স্কুল পড়ুয়া এবং জরুরি কাজে বের হওয়া নাগরিকদের। যানজটেরও সৃষ্টি হয় বেশ কয়েকটি এলাকায়।
দমকা হাওয়ার তীব্রতায় কোথাও ডালপালা ছিঁড়ে পড়ে, কোথাও সম্পূর্ণ গাছ উপড়ে আছড়ে পড়ে রাস্তার উপর। হাওয়ার বেগ এতটাই প্রবল ছিল যেখানে ঘর থেকে বের হতেও ভয় পান অনেকে। আগরতলা সাউজারাম বাইকটা বাড়িতেছি আমি লাইনে যাই না আমরা রেবট ওই বুকিং করছিলাম, বুকিং করতে করে দেখছি এমনটা বৃষ্টি হচ্ছে আইসা বলে দেয়া এদিক থেকে বাইয়া টোটা বেটা গেছে সামনে আইয়া সাইড করে যাবো দাঁড়ায় যাবো গা তেমন টাইম আইনা আমার কি আইসা বেড়া ও সাইড করে গেছে এমন তুফান আছে এই তুফানে গাছটা পড়ছে আমরা রানিং টোটোর ভিতরে আসলাম অভ্যাসবালা ভাগ্যবালা বাইচে গেছি এই গাছের টুমটা পড়লে শেষ আসলাম। আপনি বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা এটা সাউথ জনগর, দক্ষিণ জনগর। আপনি কই যাইতে আসলেন? আমি যেতে আসলাম আর কেন আরডি ব্লক স্টোর। কতজন আসলেন আপনারা এই গাড়িতে? আমি আমার অটো ড্রাইভারে আসলাম, আর কেউ আসলাম। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর খোয়াই ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ঝড় বৃষ্টি এবং প্রবল দমকা হাওয়ার আশঙ্কায় জারি করেছে কমলা সতর্কতা। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আগামী কয়েক ঘন্টা আবহাওয়া খারাপ হতে পারে বলেও দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৎপর রয়েছে প্রশাসন। প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল কর্মী এবং পুর নিগমের দলকে। যেখানে গাছে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়েছে সেখানে অপসারণের কাজ করা হচ্ছে দ্রুত। নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। এদিকে কালবৈশাখীর এই তাণ্ডবে ফের একবার প্রশ্ন উঠছে শহরের পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেরা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে ওখানে। এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু কদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা, উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো অরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় রেকর্ড ভোট পড়েছে। ভোটের হার ছিল প্রায় 92.9%। এবার নজর বুধবার হতে চলা দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোটে। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 142টি আসনে। এই আসনগুলি মূলত দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতা জুড়ে বিস্তৃত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই অঞ্চল হল ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধরা হচ্ছে এই দফাকে। প্রথম দফার বিপুল ভোট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মতে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে বাংলায়।
দ্বিতীয় দফার ভোটে দক্ষিণবঙ্গে বড় সাফল্যের আশা করছে বিজেপি। 2021 সালের নির্বাচনে বিজেপি 77টি আসন জিতেছিল। এবার সেই সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছে দলটি। তবে 2021 সালে এই 142 আসনের মধ্যে 123টিতে জিতেছিল তৃণমূল। বিজেপি জিতেছিল মাত্র 18টি আসন। দ্বিতীয় দফার ভোটে সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে ভবানীপুর আসনে। এখানে মুখোমুখি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্বাভাবিক কারণে মর্যাদার লড়াই বলা হচ্ছে এই লড়াইকে। 2021 সালে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ব্যবধান ছিল প্রায় 1900 ভোট। এবার ভবানীপুরে দুই নেতার মুখোমুখি লড়াই বাড়িয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। ভবানীপুরে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর হয়েছে বড় পরিবর্তন। বাদ পড়েছে প্রায় 51,000 ভোটারের নাম, যা মোট ভোটারের প্রায় 21%। এতে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 8টি নির্বাচনী জেলায়। এগুলি হলো কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমান। আসন সংখ্যার নিরিখে উত্তর 24 পরগনায় রয়েছে 33টি আসন, দক্ষিণ 24 পরগনায় রয়েছে 31টি আসন। এক্ষেত্রে হুগলিতে রয়েছে 18টি আসন। এছাড়া নদিয়ায় 17টি, হাওড়ায় 16টি, পূর্ব বর্ধমানে 16টি, কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে রয়েছে 11টি আসন। তৃণমূলের একাধিক হেভিওয়েট নেতার ভাগ্য নির্ধারণ হবে দ্বিতীয় দফার ভোটে। তাদের মধ্যে রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, অরূপ বিশ্বাস এবং সুজিত বসু। একাধিক পরিচিত মুখকে প্রার্থী করেছে বিজেপিও। রাসবিহারীতে লড়ছেন স্বপন দাশগুপ্ত। সোনাপুর দক্ষিণে প্রার্থী করা হয়েছে রূপা গাঙ্গুলিকে। প্রথম দফার ভোট শতাংশ নিয়ে দুই পক্ষই আশাবাদী। মানুষ অধিকার রক্ষায় ভোট দিয়েছে বলে দাবি ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের। মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিচ্ছে বলে দাবি বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টি। ফলে শেষ দফার ভোট ঘিরে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা।
আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। বিলোনিয়ার ঝড়ঝড়ি এলাকায় গরু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়েছে তীব্র উত্তেজনা। পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অভিযোগ তুলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। বিক্ষোভস্থলে পৌঁছান পুলিশ সুপার। সেখানে চোরদের কাছ থেকে টাকা ঘুষ নেয় পুলিশ বলে সরাসরি অভিযোগ করেন জনতার একাংশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়া এলাকা জুড়ে। অবরোধে ব্যাহত হয় যান চলাচল। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। পরপর গরু চুরি হইতেছে, তো গরু চুরি হওয়ার পরে পুলিশের জানাইছিলেন? হ্যাঁ, এরপরে এখন কি করছেন আপনারা? এখন এলে রোড ব্লক করছেন কোন জায়গাটা? দক্ষিণ সোনাইছড়ি। আচ্ছা, বিষয়ে আমরা ঘাটা দিই শশীল বাজার হাটের উত্তর দিকে দিই 224 থানার গাড়ি গরু গাড়ি আগাই দিছে। কবে? কালকে রাত 224 হ্যাঁ, গাড়ি দাদু করতে পারবেন। কবে কি গাড়ি গিয়ে করতে দেখি 2টা গাড়ি, একটা গাড়ি দিচ্ছে থানার গাড়ি। আপনার মধ্যে তাই চালু আছে, থানার গাড়ি মনে হচ্ছিলাম। এরপরে শুনছেন একটা থানার গাড়ি, এরপরে গরু গাড়ি গেছে আগে দিই, গরু গাড়ি গেছে আগে দিই, থানার গাড়ি গেছে পিছনে। মোট কয়টা গরু চুরি হয়েছে আপনারা এলাকাতে? আপনার গেছে এর আগের দিন আপনার গেছে 6টা গরু দক্ষিণ বাজার। তো এখন কি করছেন আপনারা? আপনারা বলছে গরু আগাইছে গেছি, এদিকে আপনার গরু নাই, এদিকে উঠবে খবর করছি যাবেন নাই থানাইলে গরু বই এদিকে গেছে, থানার গাড়ি এদিকে আপনার গরু নেই, এটি মানুষের গরু দেখা এটা আছে মনে করো দুলাবাড়ি গরু বা শান্তিবাজার রতন গরু। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। ত্রিপুরায় 30 এপ্রিল আহ্বান করা বিশেষ বিধানসভা অধিবেশন এখন শুধুই প্রশাসনিক কর্মসূচি নয়, তা ক্রমশ পরিণত হয়েছে বড় রাজনৈতিক সংঘর্ষের কেন্দ্রে। নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে সরকার পক্ষ ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র বাকযুদ্ধ। এই ইস্যু আগামী দিনের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা। নারী প্রতিনিধিত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের প্রশ্ন তুলে বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে বলে দাবি সরকার পক্ষের। নারী সংরক্ষণ বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় রাজনীতিতে আলোচিত। ফলে এই ইস্যুতে অবস্থান স্পষ্ট করে সরকার জনমতের কাছে ইতিবাচক বার্তা দিতে চাইছে বলেই ধারণা রাজনৈতিক মহলে। বিশেষ করে নারী ভোট ব্যাংককে লক্ষ্য করে এই পদক্ষেপ কৌশলগত বলেও মনে করছেন অনেকে। অন্যদিকে সরাসরি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে বিরোধী শিবির। পার্লামেন্টে গৃহীত নয় বা প্রত্যাখ্যাত একটি বিষয় নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় আলোচনা করা সাংবিধানিকভাবে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে বলে মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। এটিকে সংসদের মর্যাদা খাটো করার শামিল বলেও দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা। বিলটা মাত্র কদিন আগে পাশ হলো না, এটা মানি বিল না, কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল। তাহলে পার্লামেন্ট এটাকে রিজেক্ট করলো। এখন সেই ইস্যুটা দেশের কোনো একটা বিধানসভাতে আলোচনা হবে, এটা তো এক ধরনের অনৈতিকতা, পার্লামেন্টকে অশ্রদ্ধা করা। কিন্তু
দলটা বিজেপি একজনের সিদ্ধান্তেই চলে, একজনের মনকে বাদ দিয়েই চলে, মোদির মনকে বাধ্য যুক্তিতে গেলে পরে তারা কেউ যুক্তি খণ্ডন করতে পারবে না। তো সেই ইয়েতে 30 তারিখে এটা আলোচনা হবে। কি হবে? পার্লামেন্টে যেটা রিজেক্ট করলো তুমি বিধানসভাতে আনা, এটা এক ধরনের পার্লামেন্টকে খাটো করা, অসম্মান করা। আজকে আমরা কথা তুলেছি, তো এখানে তো আর বিএসসি মিটিং এ বললে তো আর এটা বন্ধ হবে না, কেননা স্পিকার ইতিমধ্যেই নোটিফিকেশন জারি করেছেন। তো 30 তারিখে আমরা এই বিষয়ে যা বলার বলবো, এখানে তারাও বলবো, আমরাও বলবো। এটাই হলো। নারী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিজেপির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দল। 2024 লোকসভা নির্বাচনের আগে নারী সংরক্ষণ ইস্যু সামনে আনা হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। ফলে এই বিশেষ অধিবেশনকে রাজনৈতিক প্রচারের অংশ হিসেবেই দেখছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। যে 2024 লোকসভার 1 বছর আগে হঠাৎ করে মোদী সরকার এই নারী সংরক্ষণ বিল এনেছে, যারা এর আগে কখনো নারী সংরক্ষণ বিলের পক্ষে কথা বলেনি। হঠাৎ করে গদগদ হয়ে গেল 2024 মহিলা ভোট টানার জন্য। কিন্তু যদি নারী সংরক্ষণটা যদি উদ্দেশ্য হয়, এতই যদি নারী দরিদ্র হয়, 2024 সংরক্ষণ চালু করা যেত 543 জনের মধ্যে, করেনি। তুমি করলে কেন? তাহলে তুমি যে 29 তুমি করতে চাও, কেন তুমি 23 তাহলে করলে? ত্রিপুরার বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই বিতর্ক তাৎপর্যপূর্ণ। সব মিলিয়ে 30 এপ্রিলের বিশেষ অধিবেশন কেবল একটি আইনসভা বৈঠক নয়, এটি হবে ত্রিপুরার রাজনীতিতে বার্তা যুদ্ধের মঞ্চ। সরকার নারী ক্ষমতায়নের বার্তা দিতে চাইছে, যেখানে তা রাজনৈতিক নাটক বলে তুলে ধরছে বিরোধীরা। এক্ষেত্রে অধিবেশনের ভেতরের আলোচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বাইরে জনমতের লড়াইও হয়ে উঠছে সমান তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে? তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের 136তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার আয়োজিত হয় আলোচনা চক্র। আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এই আলোচনা চক্রে অংশ নেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ, বিশিষ্টজন, সমাজকর্মী ও ছাত্র যুব প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। ভারতীয় সংবিধান রচনায় ডক্টর আম্বেদকরের অবদান অনন্য ও ঐতিহাসিক। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো শক্তিশালী করতে তার চিন্তাধারা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সামাজিক ন্যায়, সমতা ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ডক্টর আম্বেদকরের আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তার জীবনাদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা সময়ের দাবি বলেও উল্লেখ করেন তিনি। সেই একটা কি বলে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে একটা সংঘর্ষময় জীবনকে প্রতিনিয়ত তিনি মোকাবেলা করে তিনি শুধুমাত্র পাশ করেননি, শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জন করেননি, তিনি একজন মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন তার শুধুমাত্র অনবদ্য শিক্ষার এবং তার মেধার কারণে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে রিসোর্স পার্সন যিনি, তিনি বলেছেন তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে প্রথম আইনমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন। যতজন মন্ত্রী, ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন, আমার মনে হয় এত বেশি ডিগ্রি একসাথে রাখা ব্যক্তি ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের উপরে কেউ ছিল না। তিনি
MA পাস, BA পাস, ফিলোসফিতে, ইকোনমিতে, ইংলিশে, তারপর আইন নিয়ে পড়াশোনা করা, স্ল্যাট ডিলেট করা, ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করা 1916 সালে। অর্থাৎ যতগুলি ডিগ্রি তিনি অর্জন করেছেন, এতগুলি ডিগ্রি খুব কম মানুষের আছে সেই একটা প্রতিকূল এবং সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মঙ্গলবার সকাল হতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী আগরতলা। ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা ঝড়ো হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ওপরে পড়ে শহরের একাধিক এলাকায় বড় বড় গাছ। মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, ব্যাহত হয় যান চলাচল, যেখানে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্র, আবাসিক এলাকা এবং প্রধান সড়কগুলিতে বহু প্রাচীন গাছ ভেঙে পড়ায় তৈরি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশ। দুর্ভোগ চরমে ওঠে অফিসগামী মানুষ, স্কুল পড়ুয়া এবং জরুরি কাজে বের হওয়া নাগরিকদের। যানজটেরও সৃষ্টি হয় বেশ কয়েকটি এলাকায়। দমকা হাওয়ার তীব্রতায় কোথাও ডালপালা ছিঁড়ে পড়ে, কোথাও সম্পূর্ণ গাছ উপড়ে আছড়ে পড়ে রাস্তার উপর। হাওয়ার বেগ এতটাই প্রবল ছিল যেখানে ঘর থেকে বের হতেও ভয় পান অনেকে। আগরতলা সাউজারাম বাইকটা বাড়িতেছি আমি লাইন আমরা রেবট ওই বুকিং করছিলাম, বুকিং করতে করে এমনটা বৃষ্টি হয়েছে আইসা বলে দেয় এদিক থেকে বাইয়া কম্পিউটার বেটা কিছু সামনে আইয়া সাইড চলে যাবো, দাঁড়ায় যাবো গা তেমনটা মাইনা আমার কি বেড়া ও সাইড করে গেছে। এমন তুফান আছে, এই তুফানে গাছটা পড়ছে, আমরা রানিং টোটোর ভিতরে আসলাম, অভ্যাসবালা ভাগ্যবালা বাইচে গেছি। এই গাছের টুমটা পড়লে শেষ আসলাম। আপনি বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা এটা সাউথ জনগর, দক্ষিণ জনগর। আপনি কই যাইতে আসলেন? আমি যেতে আসলাম আর কেন আরডি ব্লক স্টোর। কতজন আসলেন আপনারা? আমি আমার অটো ড্রাইভারে আসলাম, আর কেউ আসলাম। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর খোয়াই ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ঝড় বৃষ্টি এবং প্রবল দমকা হাওয়ার আশঙ্কায় জারি করেছে কমলা সতর্কতা। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আগামী কয়েক ঘন্টা আবহাওয়া খারাপ হতে পারে বলেও দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৎপর রয়েছে প্রশাসন। প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল কর্মী এবং পুর নিগমের দলকে। যেখানে গাছে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়েছে সেখানে অপসারণের কাজ করা হচ্ছে দ্রুত। নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। এদিকে কালবৈশাখীর এই তাণ্ডবে ফের একবার প্রশ্ন উঠছে।
আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। আগরতলায় সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। মঙ্গলবার সংগঠিত মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে দপ্তরের সামনে পৌঁছায়। এরপর দপ্তর কর্তৃপক্ষের হাতে একাধিক দাবির সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভকারীদের প্রধান দাবি, দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেও এখনও নিয়মিত কর্মীর মর্যাদা পাননি তারা। অবিলম্বে চাকরি নিয়মিতকরণ করতে হবে বলে দাবি তোলেন কর্মীরা। পাশাপাশি গ্র্যাচুইটি চালু, মহার্ঘ ভাতা প্রদান, পেনশন বৃদ্ধি এবং তাঁদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবিও জানান আন্দোলনকারীরা। দ্রুত দাবি মানা না হলে আগামী দিনে রাজ্য জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তাদেরকে চাকরিতে নিয়মিতকরণ করতে হবে, ন্যায্য দাবি। তাদের দাবি হচ্ছে তাদেরকে সরকারি কর্মীর মর্যাদা দিতে হবে, উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী তাদেরকে গ্র্যাচুইটি দিতে হবে, পোষণ ট্র্যাকারের অচল অবস্থা দূর করতে হবে, তাদের ডিএ দিতে হবে, তাদের পেনশন বাড়াতে হবে। আমরা জানি যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা সারা দেশে এবং রাজ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তৃণমূল স্তরে পালন করছেন, কিন্তু তারা শোষণের শিকার, তারা বঞ্চিত। তাদের ন্যূনতম সম্মান ভাতা দেওয়া হয়, এটা দিয়ে দুবেলা পান্তা ভাতও হয় না, তাদের ভাতা বাড়ে না। তারা আইনি দায়িত্ব পালন করেন, খাদ্য সুরক্ষা আইনে, শিক্ষার অধিকার আইনে তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে শিশুদের পরিচর্যা, মায়েদের পরিচর্যা, এগুলো তারা করেন এবং এগুলো জন্য জাতি তাদের কাছে ঋণী, কিন্তু তারাই সবচেয়ে বঞ্চিত। তাদের কথা শোনে না সরকার, তাদের প্রতি উদাসীন, অমানবিক, নিষ্ঠুর। এর বিরুদ্ধে আজকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা রাস্তায় নেমেছেন। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রায়ে তাদের গ্র্যাচুইটির অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়েই তারা আজকে আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মঙ্গলবার সকাল হতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী আগরতলা। ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা ঝড়ো হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ওপরে পড়ে শহরের একাধিক এলাকায় বড় বড় গাছ। মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, ব্যাহত হয় যান চলাচল, যেখানে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্র, আবাসিক এলাকা এবং প্রধান সড়কগুলিতে বহু প্রাচীন গাছ ভেঙে পড়ায় তৈরি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশ। দুর্ভোগ চরমে ওঠে অফিসগামী মানুষ, স্কুল পড়ুয়া এবং জরুরি কাজে বের হওয়া নাগরিকদের। যানজটেরও সৃষ্টি হয় বেশ কয়েকটি এলাকায়। দমকা হাওয়ার তীব্রতায় কোথাও ডালপালা ছিঁড়ে পড়ে, কোথাও সম্পূর্ণ গাছ উপড়ে আছড়ে পড়ে রাস্তার উপর। হাওয়ার বেগ এতটাই প্রবল ছিল যেখানে ঘর থেকে বের হতেও ভয় পান অনেকে। আগরতলা সাউজারাম বাইকটা বাড়িতেছি আমি, লাইন আমরা রেবট ওই বুকিং করছিলাম, বুকিং করতে করে এমনটা বৃষ্টি হয়েছে আইসা বলে দেয়া এদিক থেকে বাইয়া কম্পিউটার বেটার সামনে সাইড চলে যাবো, দাঁড়ায় যাবো গা তেমনটা মাইনা আমার কি বেড়া ও সাইড চলে গেছে। এমন তুফান আছে, এই তুফানে গাছটা পড়ছে। আমরা রানিং টোটোর ভিতরে আসলাম, অভ্যাসবালা ভাগ্যবালা বাইচে গেছি। এই গাছের টুন্ডা পড়লে শেষ আসলাম। আপনি বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা এটা সাউথ জনগর, দক্ষিণ জনগর। আপনি কই যাইতে আসলেন? আমি যাইতে আসলাম আর কেন আরটি ব্লক স্টোর।
কতজন আসলেন আপনারা এই গাড়িতে? আমারও একটু ড্রাইভারে আসলো, বাকিও আসলো। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর খোয়াই ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ঝড় বৃষ্টি এবং প্রবল দমকা হাওয়ার আশঙ্কায় জারি করেছে কমলা সতর্কতা। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আগামী কয়েক ঘন্টা আবহাওয়া খারাপ হতে পারে বলেও দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৎপর রয়েছে প্রশাসন। প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল কর্মী এবং পুর নিগমের দলকে। যেখানে গাছে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়েছে সেখানে অপসারণের কাজ করা হচ্ছে দ্রুত। নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। এদিকে কালবৈশাখীর এই তাণ্ডবে ফের একবার প্রশ্ন উঠছে শহরের পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। আগরতলায় সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। মঙ্গলবার সংগঠিত মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে দপ্তরের সামনে পৌঁছায়। এরপর দপ্তর কর্তৃপক্ষের হাতে একাধিক দাবির সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভকারীদের প্রধান দাবি, দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেও এখনো নিয়মিত কর্মীর মর্যাদা পাননি তারা। অবিলম্বে চাকুরি নিয়মিতকরণ করতে হবে বলে দাবি তোলেন কর্মীরা। পাশাপাশি গ্র্যাচুইটি চালু, মহার্ঘ ভাতা প্রদান, পেনশন বৃদ্ধি এবং তাঁদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবিও জানান আন্দোলনকারীরা। দ্রুত দাবি মানা না হলে আগামী দিনে রাজ্য জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তাদেরকে চাকরিতে নিয়মিতকরণ করতে হবে, ন্যায্য দাবি। তাদের দাবি হচ্ছে তাদেরকে সরকারি কর্মীর মর্যাদা দিতে হবে, উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী তাদেরকে গ্র্যাচুইটি দিতে হবে, পোষণ ট্র্যাকারের অচল অবস্থা দূর করতে হবে, তাদের ডিএ দিতে হবে, তাদের পেনশন বাড়াতে হবে। আমরা জানি যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা সারা দেশে এবং রাজ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তৃণমূল স্তরে পালন করছেন, কিন্তু তারা শোষণের শিকার, তারা বঞ্চিত। তাদের ন্যূনতম সম্মান ভাতা দেওয়া হয়, এটা দিয়ে দুবেলা পান্তা ভাতও হয় না, তাদের ভাতা বাড়ে না। তারা আইনি দায়িত্ব পালন করেন, খাদ্য সুরক্ষা আইনে, শিক্ষার অধিকার আইনে। তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে শিশুদের পরিচর্যা, মায়েদের পরিচর্যা, এগুলো তারা করেন এবং এগুলো জন্য জাতি তাদের কাছে ঋণী। কিন্তু তারাই সবচেয়ে বঞ্চিত, তাদের কথা শোনে না সরকার, তাদের প্রতি উদাসীন, অমানবিক, নিষ্ঠুর। এর বিরুদ্ধে আজকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা রাস্তায় নেমেছেন। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রায়ে তাদের গ্র্যাচুইটির অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়েই তারা আজকে মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে। ওখানে এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা, উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো রেন চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে।
শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় রেকর্ড ভোট পড়েছে। ভোটের হার ছিল প্রায় 92.9%। এবার নজর বুধবার হতে চলা দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোটে। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 142টি আসনে। এই আসনগুলি মূলত দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতা জুড়ে বিস্তৃত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই অঞ্চল হল ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধরা হচ্ছে এই দফাকে। প্রথম দফার বিপুল ভোট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মতে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে বাংলায়। দ্বিতীয় দফার ভোটে দক্ষিণবঙ্গে বড় সাফল্যের আশা করছে বিজেপি। 2021 সালের নির্বাচনে বিজেপি 77টি আসন জিতেছিল। এবার সেই সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছে দলটি। তবে 2021 সালে এই 142 আসনের মধ্যে 123টিতে জিতেছিল তৃণমূল। বিজেপি জিতেছিল মাত্র 18টি আসন। দ্বিতীয় দফার ভোটে সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে ভবানীপুর আসনে। এখানে মুখোমুখি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্বাভাবিক কারণে মর্যাদার লড়াই বলা হচ্ছে এই লড়াইকে। 2021 সালে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ব্যবধান ছিল প্রায় 1900 ভোট। এবার ভবানীপুরে দুই নেতার মুখোমুখি লড়াই বাড়িয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। ভবানীপুরে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর হয়েছে বড় পরিবর্তন। বাদ পড়েছে প্রায় 51,000 ভোটারের নাম, যা মোট ভোটারের প্রায় 21%। এতে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 8টি নির্বাচনী জেলায়। এগুলি হলো কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমান। আসন সংখ্যার নিরিখে উত্তর 24 পরগনায় রয়েছে 33টি আসন, দক্ষিণ 24 পরগনায় রয়েছে 31টি আসন। এক্ষেত্রে হুগলিতে রয়েছে 18টি আসন। এছাড়া নদিয়ায় 17টি, হাওড়ায় 16টি, পূর্ব বর্ধমানে 16টি, কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে রয়েছে 11টি আসন। তৃণমূলের একাধিক হেভিওয়েট নেতার ভাগ্য নির্ধারণ হবে দ্বিতীয় দফার ভোটে। তাদের মধ্যে রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, অরূপ বিশ্বাস এবং সুজিত বসু। একাধিক পরিচিত মুখকে প্রার্থী করেছে বিজেপিও। রাসবিহারীতে লড়ছেন স্বপন দাশগুপ্ত। সোনাপুর দক্ষিণে প্রার্থী করা হয়েছে রূপা গাঙ্গুলিকে। প্রথম দফার ভোট শতাংশ নিয়ে দুই পক্ষই আশাবাদী। মানুষ অধিকার রক্ষায় ভোট দিয়েছে বলে দাবি ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের। মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিচ্ছে বলে দাবি বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টি। ফলে শেষ দফার ভোট ঘিরে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হর সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা।
আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মঙ্গলবার সকাল হতেই কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী আগরতলা। ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা ঝড়ো হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ওপরে পড়ে শহরের একাধিক এলাকায় বড় বড় গাছ। মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, ব্যাহত হয় যান চলাচল, যেখানে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্র, আবাসিক এলাকা এবং প্রধান সড়কগুলিতে বহু প্রাচীন গাছ ভেঙে পড়ায় তৈরি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশ। দুর্ভোগ চরমে ওঠে অফিসগামী মানুষ, স্কুল পড়ুয়া এবং জরুরি কাজে বের হওয়া নাগরিকদের। যানজটেরও সৃষ্টি হয় বেশ কয়েকটি এলাকায়। দমকা হাওয়ার তীব্রতায় কোথাও ডালপালা ছিঁড়ে পড়ে, কোথাও সম্পূর্ণ গাছ উপড়ে আছড়ে পড়ে রাস্তার উপর। হাওয়ার বেগ এতটাই প্রবল ছিল যেখানে ঘর থেকে বের হতেও ভয় পান অনেকে। আগরতলা সাউজন বাইকটা বাড়ি দিচ্ছি, আমি লাইনে যাই না, আমরা রেবট ওই বুকিং করছিলাম, বুকিং করতে করে এমনটা বৃষ্টি হয়েছে আইসা বলে দেয় এদিক থেকে বাইয়ার কম্পিউটার বেটে গেছে সামনে সাইড চলে যাবো, দাঁড়ায় যাবো গা তেমনটা বাইরে আমার কি আসলে বেড়ে ও সাইড চলে গেছে, এমন তুফান আছে, এই তুফানে গাছটা পড়ছে। আমরা রানিং টোটোর ভিতরে আসলাম, অভ্যাসবালা ভাগ্যবালা বেঁচে গেছি। এই গাছের টুমটা পড়লে শেষ আসলাম। আপনি বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা এটা সাউথ জনগর, দক্ষিণ জনগর। আপনি কই যাইতে আসলেন? আমি যেতে আসলাম আর কেন আরটি ব্লক স্টোর। কতজন আসলেন আপনারা? আমি আমার অটো ড্রাইভারে আসলাম, আর কেউ আসলাম। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর খোয়াই ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ঝড় বৃষ্টি এবং প্রবল দমকা হাওয়ার আশঙ্কায় জারি করেছে কমলা সতর্কতা। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আগামী কয়েক ঘন্টা আবহাওয়া খারাপ হতে পারে বলেও দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৎপর রয়েছে প্রশাসন। প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল কর্মী এবং পুর নিগমের দলকে। যেখানে গাছে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়েছে সেখানে অপসারণের কাজ করা হচ্ছে দ্রুত। নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। এদিকে কালবৈশাখীর এই তাণ্ডবে ফের একবার প্রশ্ন উঠছে শহরের পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। আগরতলায় সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। মঙ্গলবার সংগঠিত মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে দপ্তরের সামনে পৌঁছায়। এরপর দপ্তর কর্তৃপক্ষের হাতে একাধিক দাবির সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভকারীদের প্রধান দাবি, দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেও এখনো নিয়মিত কর্মীর মর্যাদা পাননি তারা। অবিলম্বে চাকরি নিয়মিতকরণ করতে হবে বলে দাবি তোলেন কর্মীরা। পাশাপাশি গ্র্যাচুইটি চালু, মহার্ঘ ভাতা প্রদান, পেনশন বৃদ্ধি এবং তাঁদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবিও জানান আন্দোলনকারীরা। দ্রুত দাবি মানা না হলে আগামী দিনে রাজ্য জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তাদেরকে চাকরিতে নিয়মিতকরণ করতে হবে, ন্যায্য দাবি। তাদের দাবি হচ্ছে তাদেরকে সরকারি কর্মীর মর্যাদা দিতে হবে, উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী তাদেরকে গ্র্যাচুইটি দিতে হবে, পোষণ ট্র্যাকারের অচল অবস্থা দূর করতে হবে,
তাদের ডিএ দিতে হবে, তাদের পেনশন বাড়াতে হবে। আমরা জানি যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা সারা দেশে এবং রাজ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তৃণমূল স্তরে পালন করছেন, কিন্তু তারা শোষণের শিকার, তারা বঞ্চিত। তাদের ন্যূনতম সম্মান ভাতা দেওয়া হয়, এটা দিয়ে দুবেলা পান্তা ভাতও হয় না, তাদের ভাতা বাড়ে না। তারা আইনি দায়িত্ব পালন করেন, খাদ্য সুরক্ষা আইনে, শিক্ষার অধিকার আইনে। তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলেন শিশুদের পরিচর্যা, মায়েদের পরিচর্যা, এগুলো তারা করেন এবং এগুলো জন্য জাতি তাদের কাছে ঋণী। কিন্তু তারাই সবচেয়ে বঞ্চিত, তাদের কথা শোনে না সরকার, তাদের প্রতি উদাসীন, অমানবিক, নিষ্ঠুর। এর বিরুদ্ধে আজকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা রাস্তায় নেমেছেন। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রায়ে তাদের গ্র্যাচুইটির অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়েই তারা আজকে মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেরা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে। ওখানে এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু কদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা, উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো অরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব আশেপাশে আইতেছে, কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে। প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। চরম আবহাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে। তীব্র বজ্র ঝড়, ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং প্রবল বাতাসে রাজ্যের বহু এলাকায় সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আগামী কয়েকদিন পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে সতর্কবার্তায়। আগরতলা আবহাওয়া কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 28 থেকে 29 এপ্রিল পর্যন্ত খোয়াই জেলা ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। এই দুই জেলায় বজ্রসহ ঝড়, ঘন্টায় 60 থেকে 80 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া এবং 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের রয়েছে সম্ভাবনা। একই সময়ে রাজ্যের বাকি জেলাগুলির জন্য জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। সেখানে বজ্রপাত, বিদ্যুৎ চমকানো, ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টির দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। এদিকে গত 24 ঘন্টায় এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রচন্ড ঝড় জলে প্রভাবিত হয়েছে জনজীবন। গাছটা পড়েছিল কোন সময় ছিল? সকালে সকালে। কিসের দোকান আপনার? এটা কি চা, পুরি তরকারি চা। এখন অব্দি আইসিনি কেউ? না, এখন তো আমি দেখছি না, এখন কেউ আওয়ার নেই। কি চান? আমরা চাই হতে আমি কিছু গরিব মানুষ, আমি যেদিকে চলি। কত বছর যাবত দোকানদারি করে? 11 বছর ধরে। নাম কি আপনার? বুলু বেগম। আবহাওয়া দপ্তর আরো জানিয়েছে 29 থেকে 30 এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত জেলায় বহাল থাকবে কমলা সতর্কতা। বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি, ধলাই, খোয়াই এবং পশ্চিম ত্রিপুরায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। অন্য জেলাগুলিতেও 7 থেকে 11 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে বৃষ্টিপাত। ইতিমধ্যেই কাল বৈশাখীর দাপটে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। সিপাহীজলা, গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরাতেও প্রভাব পড়েছে বৃষ্টির। প্রচণ্ড ঝড় তুফান হয়েছে, আর 10টা বাড়ির প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। আমরা মেয়র এন্ড কাউন্সিলর তুষারকান্তি ভট্টাচার্য তারা জানাইছি, তাইও কিছুক্ষণ পরে আইব। তহসিলদারও তাই ফোন করে পাঠাইছে, তহসিলদারও দেখতেছে সব কিছু। প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে, আর 10টা বাড়ি একদম ক্ষতি হয়েছে।
এদিকে জরুরিকালীন পরিস্থিতি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় রাজ্যের সবকটি জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত রয়েছে জেলা প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার। লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় রেকর্ড ভোট পড়েছে। ভোটের হার ছিল প্রায় 92.9%। এবার নজর বুধবার হতে চলা দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোটে। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 142টি আসনে। এই আসনগুলি মূলত দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতা জুড়ে বিস্তৃত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই অঞ্চল হল ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধরা হচ্ছে এই দফাকে। প্রথম দফার বিপুল ভোট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মতে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে বাংলায়। দ্বিতীয় দফার ভোটে দক্ষিণবঙ্গে বড় সাফল্যের আশা করছে বিজেপি। 2021 সালের নির্বাচনে বিজেপি 77টি আসন জিতেছিল। এবার সেই সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছে দলটি। তবে 2021 সালে এই 142 আসনের মধ্যে 123টিতে জিতেছিল তৃণমূল। বিজেপি জিতেছিল মাত্র 18টি আসন। দ্বিতীয় দফার ভোটে সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে ভবানীপুর আসনে। এখানে মুখোমুখি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্বাভাবিক কারণে মর্যাদার লড়াই বলা হচ্ছে এই লড়াইকে। 2021 সালে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ব্যবধান ছিল প্রায় 1900 ভোট। এবার ভবানীপুরে দুই নেতার মুখোমুখি লড়াই বাড়িয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। ভবানীপুরে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর হয়েছে বড় পরিবর্তন। বাদ পড়েছে প্রায় 51,000 ভোটারের নাম, যা মোট ভোটারের প্রায় 21%। এতে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 8টি নির্বাচনী জেলায়। এগুলি হলো কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমান। আসন সংখ্যার নিরিখে উত্তর 24 পরগনায় রয়েছে 33টি আসন, দক্ষিণ 24 পরগনায় রয়েছে 31টি আসন। এক্ষেত্রে হুগলিতে রয়েছে 18টি আসন। এছাড়া নদিয়ায় 17টি, হাওড়ায় 16টি, পূর্ব বর্ধমানে 16টি, কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে রয়েছে 11টি আসন। তৃণমূলের একাধিক হেভিওয়েট নেতার ভাগ্য নির্ধারণ হবে দ্বিতীয় দফার ভোটে। তাদের মধ্যে রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, অরূপ বিশ্বাস এবং সুজিত বসু। একাধিক পরিচিত মুখকে প্রার্থী করেছে বিজেপিও। রাসবিহারীতে লড়ছেন স্বপন দাশগুপ্ত। সোনাপুর দক্ষিণে প্রার্থী করা হয়েছে রূপা গাঙ্গুলিকে। প্রথম দফার ভোট শতাংশ নিয়ে দুই পক্ষই আশাবাদী। মানুষ অধিকার রক্ষায় ভোট দিয়েছে বলে দাবি ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের। মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিচ্ছে বলে দাবি বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টি। ফলে শেষ দফার ভোট ঘিরে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল। মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি। পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা।
আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। বিলোনিয়ার ঝড়ঝড়ি এলাকায় গরু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়েছে তীব্র উত্তেজনা। পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অভিযোগ তুলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। বিক্ষোভস্থলে পৌঁছান পুলিশ সুপার। সেখানে চোরদের কাছ থেকে টাকা ঘুষ নেয় পুলিশ বলে সরাসরি অভিযোগ করেন জনতার একাংশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে। অবরোধে ব্যাহত হয় যান চলাচল। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। পরপর গরু চুরি হইতেছে, তো গরু চুরি হওয়ার পরে পুলিশের জানাইছিলেন? হ্যাঁ, এরপরে এখন কি করছেন আপনারা? এখন এলে রোড ব্লক করছেন কোন জায়গাটা? দক্ষিণ সোনাইছড়ি। আচ্ছা, আমরা ঘাটা দিই শহীদ বাজারের হাটের উত্তর দিকে দিই 2:24 থানার গাড়ি গরু গাড়ি আগাই দিছে। কবে? কালকে রাত 2:24 হ্যাঁ, গাড়ি দাদু করতে পারুন কবে কি গাড়ি গিয়ে করতে দেখি 2টা গাড়ি, একটা গাড়ি দিয়েছে থানার গাড়ি। আপনার মধ্যে তাই চালু আছে, থানার গাড়ি মনে হচ্ছিলাম। এরপরে শুনছেন না একটা থানার গাড়ি, এরপরে গরু গাড়ি গেছে আগে দিই, গরু গাড়ি গেছে আগে দিই, থানার গাড়ি গেছে পিছনে। মোট কয়টা গরু চুরি হয়েছে আপনারা এলাকাতে? আপনার গেছে এর আগের দিন আপনার গেছে 6টা গরু দক্ষিণ বাজার। এখন কি করছেন আপনারা? আপনারা বলছেন গরু তো রাখাইতে গেছি, এদিকে আপনার গরু টরু নাই, এদিকে উঠবে খবর করছি জানালাই থানালে গরু বই এদিকে গেছে, থানার জায়গা এদিকে আপনার গরু নেই, এদিন মানুষের গরু দেখা এটা আছে মনে করো দুলাবাড়ি গরু বা শান্তিবাজার রতন গরু। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মেলাঘর রুদ্রসাগরে অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণের জেরে দুদিনের প্রবল বর্ষণে দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে জলস্তর। এতে পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ কৃষি জমি জলের তলায় চলে যাওয়ার দেখা দিয়েছে আশঙ্কা। কৃষকদের দাবি, আর দুদিন বৃষ্টি চললে ডুবে যাবে প্রায় 2 থেকে 2.5 হাজার কৃষকের কানি কানি জমির পাকা ফসল ঘরে তোলার আগেই সর্বনাশের মুখে পড়বেন চাষিরা। বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও সমাধান না মেলায় সোনামুড়া আগরতলা মূল সড়কের বটতলী সুইচ গেট এলাকায় অবরোধে বসেন ক্ষুব্ধ কৃষকরা। প্রায় 2 ঘন্টা সড়ক অবরোধ চলায় আটকে পড়ে বহু যানবাহন, দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সোনামুড়া থানার পুলিশ। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। পরে অস্থায়ী বাঁধ কেটে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার আশ্বাসে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। একটা খবর ছিল যে এখানে যারা কৃষক শ্রেণীর লোক আছে ওনারা মানে আমাদের যে অন্তর্গত যে বটতলী সুইচ গেট আছে এখানে, তো তাদের
এসে তৎক্ষণাৎ যখন শুনলাম আসলাম এবং এসে দেখলাম এবং তারা বললো যে তাদের অনেক জমি নাকি জলের নিচে পড়ে আছে। তো এখানে একটা নতুন কনস্ট্রাকশন চলছে, সুইচ গেট নতুন বানানো, তো ওইটা মানে তৈরি করাতে সামনে একটা টেম্পোরারি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। তো এই জন্যই জলের সমস্যাটা আমরা যা বুঝতে পারলাম। তো এখানেও কিছু একটা ক্ষতি হচ্ছে, আমরা অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি, এটাও ঠিক জলের জন্য, কারণ বৃষ্টি হয়েছে। তো যাই হোক, এটা তাদের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা সমাধান হয়ে গেছে এবং আপনারা দেখছেন যে যারা আমরা রাস্তা অবরোধ করছি, আমরা রুদ্রসাগরে আমরা জমি লাগাইছি, লাগার পরে প্রচণ্ড বৃষ্টি, সকালে আজকে দেখছে কালকাতে বৃষ্টি হয়েছে, জল বেড়ে দেওয়ার কারণে আমরা রাস্তা তারা পিছনে এসে একটা টেম্পোরারি বাঁধ দিচ্ছে, বাঁধ দেওয়ার পরে তারা বান্ডা ছাড়তে আসে না, বান্ডা জল ছাড়তে আসে না। তো আমরা কীভাবে করছি, এসে আমরা বহুত চেষ্টা করছি জল নামিয়া যে বান্ডা ছাড়ার লাগে, কিন্তু আমরা হলো ছাড়তে না পারার থেকে আমরা রাস্তা অবরোধ করছি। তাইকার পরনে সোনামুড়া থানার ওসি আইছে, এসে আমরা আশ্বাস দিচ্ছে যে আমরা 1 ঘন্টার ভিতরে কাজটা করে দিব, যার কারণে জেসিবিটা ওসি আইছে, আমরা রাস্তা অবরোধ করছি। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মঙ্গলবার সকাল হতেই কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী আগরতলা। ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা ঝড়ো হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার উপড়ে পড়ে শহরের একাধিক এলাকায় বড় বড় গাছ। মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, ব্যাহত হয় যান চলাচল, যেখানে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্র, আবাসিক এলাকা এবং প্রধান সড়কগুলিতে বহু প্রাচীন গাছ ভেঙে পড়ায় তৈরি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশ। দুর্ভোগ চরমে ওঠে অফিসগামী মানুষ, স্কুল পড়ুয়া এবং জরুরি কাজে বের হওয়া নাগরিকদের। যানজটেরও সৃষ্টি হয় বেশ কয়েকটি এলাকায়। দমকা হাওয়ার তীব্রতায় কোথাও ডালপালা ছিঁড়ে পড়ে, কোথাও সম্পূর্ণ গাছ উপড়ে আছড়ে পড়ে রাস্তার উপর। হাওয়ার বেগ এতটাই প্রবল ছিল যেখানে ঘর থেকে বের হতেও ভয় পান অনেকে। আগরতলা সাউজারাম বাইকটা বাড়িতেছি, আমি লাইনে যাই না, আমরা রেবট বুকিং করছিলাম, বুকিং করতে করে এমনটা বৃষ্টি হয়েছে আইসা বলে এদিক থেকে বাইরে কম্পিউটার বেটার সামনে সাইড চলে দাঁড়ায় যাবো গা, তেমনটা মাইনা আমার কি বেড়া ও সাইড করে গেছে, এমন তুফান আছে, এই তুফানে গাছটা পড়েছে। আমরা রানিং টোটোর ভিতরে আসলাম, অভ্যাসবালা ভাগ্যবালা বাইচে গেছি, এই গাছের টুমটা পড়লে শেষ আসলাম। আপনি বাসা কোন জায়গায়? বাসা সাউথ জনগর, দক্ষিণ জনগর। আপনি কই যাইতে আসলেন? আমি যাইতে আসলাম আর কেন আরডি ব্লক স্টোর। কতজন আসলেন আপনারা? আমি আমার অটো ড্রাইভারে আসলাম, আর কেউ আসলাম। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর খোয়াই ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ঝড় বৃষ্টি এবং প্রবল দমকা হাওয়ার আশঙ্কায় জারি করেছে কমলা সতর্কতা। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আগামী কয়েক ঘন্টা আবহাওয়া খারাপ হতে পারে বলেও দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৎপর রয়েছে প্রশাসন। প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল কর্মী এবং পুর নিগমের দলকে। যেখানে গাছে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়েছে সেখানে অপসারণের কাজ করা হচ্ছে দ্রুত। নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। এদিকে কালবৈশাখীর এই তাণ্ডবে ফের একবার প্রশ্ন উঠছে শহরের পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।
আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। আগরতলায় সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। মঙ্গলবার সংগঠিত মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে দপ্তরের সামনে পৌঁছায়। এরপর দপ্তর কর্তৃপক্ষের হাতে একাধিক দাবির সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভকারীদের প্রধান দাবি, দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেও এখনো নিয়মিত কর্মীর মর্যাদা পাননি তারা। অবিলম্বে চাকরি নিয়মিতকরণ করতে হবে বলে দাবি তোলেন কর্মীরা। পাশাপাশি গ্র্যাচুইটি চালু, মহার্ঘ ভাতা প্রদান, পেনশন বৃদ্ধি এবং তাঁদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবিও জানান আন্দোলনকারীরা। দ্রুত দাবি মানা না হলে আগামী দিনে রাজ্য জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তাদেরকে চাকরিতে নিয়মিতকরণ করতে হবে, ন্যায্য দাবি। তাদের দাবি হচ্ছে তাদেরকে সরকারি কর্মীর মর্যাদা দিতে হবে, উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী তাদেরকে গ্র্যাচুইটি দিতে হবে, পোষণ ট্র্যাকারের অচল অবস্থা দূর করতে হবে, তাদের ডিএ দিতে হবে, তাদের পেনশন বাড়াতে হবে। আমরা জানি যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা সারা দেশে এবং রাজ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তৃণমূল স্তরে পালন করছেন, কিন্তু তারা শোষণের শিকার, তারা বঞ্চিত। তাদের ন্যূনতম সম্মান ভাতা দেওয়া হয়, এটা দিয়ে দুবেলা পান্তা ভাতও হয় না, তাদের ভাতা বাড়ে না। তারা আইনি দায়িত্ব পালন করেন, খাদ্য সুরক্ষা আইনে, শিক্ষার অধিকার আইনে। তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে শিশুদের পরিচর্যা, মায়েদের পরিচর্যা, এগুলো তারা করেন এবং এগুলো জন্য জাতি তাদের কাছে ঋণী, কিন্তু তারাই সবচেয়ে বঞ্চিত। তাদের কথা শোনে না সরকার, তাদের প্রতি উদাসীন, অমানবিক, নিষ্ঠুর। এর বিরুদ্ধে আজকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা রাস্তায় নেমেছেন। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রায়ে তাদের গ্র্যাচুইটির অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়েই তারা আজকে মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে। ওখানে এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আর উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা, উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো ওরেঞ্জ চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব হিসেবে আইতেছে। কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে, প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। চরম আবহাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে। তীব্র বজ্র ঝড়, ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং প্রবল বাতাসে রাজ্যের বহু এলাকায় সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আগামী কয়েকদিন পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে সতর্কবার্তায়। আগরতলা আবহাওয়া কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 28 থেকে 29 এপ্রিল পর্যন্ত খোয়াই জেলা ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। এই দুই জেলায় বজ্রসহ ঝড়, ঘন্টায় 60 থেকে 80 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া এবং 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের রয়েছে সম্ভাবনা। একই সময়ে রাজ্যের বাকি জেলাগুলির জন্য জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। সেখানে বজ্রপাত, বিদ্যুৎ চমকানো, ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টির দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। এদিকে গত 24 ঘন্টায় এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রচন্ড ঝড় জলে প্রভাবিত হয়েছে জনজীবন। কোন সময় ছিল? সকালে সকালে। কিসের দোকান আপনার? এটা কি চা, পুরি তরকারি চা। এখন অব্দি আইসেনি কেউ? না, এখন তো আমি দেখছি না, এখন কেউ আওয়াজ। কি চান?
আমরা চাই হতে বড় আমি কিছু গরিব মানুষ আমি যেতে চলি কত বছর যাবত দোকানদারি করেন? 11 বছর ধরে। নাম কি আপনার? বুলু বেগম। আবহাওয়া দপ্তর আরো জানিয়েছে 29 থেকে 30 এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত জেলায় বহাল থাকবে কমলা সতর্কতা। বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি, ধলাই, খোয়াই এবং পশ্চিম ত্রিপুরায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। অন্য জেলাগুলিতেও 7 থেকে 11 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে বৃষ্টিপাত। ইতিমধ্যেই কাল বৈশাখীর দাপটে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। সিপাহীজলা, গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরাতেও প্রভাব পড়েছে বৃষ্টির। প্রচণ্ড ঝড় তুফান হয়েছে, 8-10টা বাড়ি প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। আমরা মেয়রের কাউন্সিলর তুষারকান্তি ভট্টাচার্য তারা জানাইছি, তাইও কিছুক্ষণ পরে আসবো। তহসিলদারে তাই ফোন করে পাঠাইছে, তহসিলদারও দেখতেছে সব কিছু। প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে, 8-10টা বাড়ি একদম ক্ষতি হয়েছে। এদিকে জরুরিকালীন পরিস্থিতি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় রাজ্যের সবকটি জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত রয়েছে জেলা প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় রেকর্ড ভোট পড়েছে। ভোটের হার ছিল প্রায় 92.9%। এবার নজর বুধবার হতে চলা দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোটে। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 142টি আসনে। এই আসনগুলি মূলত দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতা জুড়ে বিস্তৃত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই অঞ্চল হল ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধরা হচ্ছে এই দফাকে। প্রথম দফার বিপুল ভোট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মতে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে বাংলায়। দ্বিতীয় দফার ভোটে দক্ষিণবঙ্গে বড় সাফল্যের আশা করছে বিজেপি। 2021 সালের নির্বাচনে বিজেপি 77টি আসন জিতেছিল। এবার সেই সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছে দলটি। তবে 2021 সালে এই 142 আসনের মধ্যে 123টিতে জিতেছিল তৃণমূল। বিজেপি জিতেছিল মাত্র 18টি আসন। দ্বিতীয় দফার ভোটে সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে ভবানীপুর আসনে। এখানে মুখোমুখি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্বাভাবিক কারণে মর্যাদার লড়াই বলা হচ্ছে এই লড়াইকে। 2021 সালে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ব্যবধান ছিল প্রায় 1900 ভোট। এবার ভবানীপুরে দুই নেতার মুখোমুখি লড়াই বাড়িয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। ভবানীপুরে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর হয়েছে বড় পরিবর্তন। বাদ পড়েছে প্রায় 51,000 ভোটারের নাম, যা মোট ভোটারের প্রায় 21%। এতে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 8টি নির্বাচনী জেলায়। এগুলি হলো কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, হাওড়া, নদিয়া উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমান। আসন সংখ্যার নিরিখে উত্তর 24 পরগনায় রয়েছে 33টি আসন, দক্ষিণ 24 পরগনায় রয়েছে 31টি আসন। এক্ষেত্রে হুগলিতে রয়েছে 18টি আসন। এছাড়া নদিয়ায় 17টি, হাওড়ায় 16টি, পূর্ব বর্ধমানে 16টি, কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে রয়েছে 11টি আসন। তৃণমূলের একাধিক হেভিওয়েট নেতার ভাগ্য নির্ধারণ হবে দ্বিতীয় দফার ভোটে। তাদের মধ্যে রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, অরূপ বিশ্বাস এবং সুজিত বসু। একাধিক পরিচিত মুখকে প্রার্থী করেছে বিজেপিও। রাসবিহারীতে লড়ছেন স্বপন দাশগুপ্ত। সোনাপুর দক্ষিণে প্রার্থী করা হয়েছে রূপা গাঙ্গুলিকে। প্রথম দফার ভোট শতাংশ নিয়ে দুই পক্ষই আশাবাদী। মানুষ অধিকার রক্ষায় ভোট দিয়েছে।
বলে দাবি ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের। মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিচ্ছে বলে দাবি বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টি। ফলে শেষ দফার ভোট ঘিরে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মেলাঘর রুদ্রসাগরে অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণের জেরে দুদিনের প্রবল বর্ষণে দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে জলস্তর। এতে পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ কৃষি জমি জলের তলায় চলে যাওয়ার দেখা দিয়েছে আশঙ্কা। কৃষকদের দাবি, আর দুদিন বৃষ্টি চললে ডুবে যাবে প্রায় 2 থেকে 2.5 হাজার কৃষকের কানি কানি জমির পাকা ফসল। ফসল ঘরে তোলার আগেই সর্বনাশের মুখে পড়বেন চাষিরা। বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও সমাধান না মেলায় সোনামুড়া আগরতলা মূল সড়কের বটতলী সুইচ গেট এলাকায় অবরোধে বসেন ক্ষুব্ধ কৃষকরা। প্রায় 2 ঘন্টা সড়ক অবরোধ চলায় আটকে পড়ে বহু যানবাহন। দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সোনামুড়া থানার পুলিশ। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। পরে অস্থায়ী বাঁধ কেটে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার আশ্বাসে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। একটা খবর এসেছিল যে এখানে যারা কৃষক শ্রেণীর লোক আছে ওরা মানে ওদের যে বটতলী সুইচ গেট আছে এখানে, তো তাদের এসে তৎক্ষণাৎ যখন শুনলাম আসলাম এবং এসে দেখলাম, এবং তারা বললো যে তাদের অনেক জমি নাকি জলের নিচে পড়ে আছে। তো এখানে একটা নতুন কনস্ট্রাকশন চলছে, সুইচ গেট নতুন বানানো, তো ওইটা মানে তৈরি করাতে সামনে একটা টেম্পোরারি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। তো এই জন্যই জলের সমস্যাটা আমরা যা বুঝতে পারলাম। তো এখানেও কিছু একটা ক্ষতি হচ্ছে, আমরা অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি, এটাও ঠিক জলের জন্য, কারণ বৃষ্টি হয়েছে। তো যাই হোক, এটা তাদের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা শর্ট হয়ে গেছে। এবং আপনারা দেখছেন যে যারা আমরা রাস্তা অবরোধ করছি, আমরা রুদ্রসাগরে আমরা জমি লাগাইছি, লাগার পরে প্রচণ্ড বৃষ্টি সকালে আজকে দেখছে, কালকাতে বৃষ্টি হয়েছে, জল বেড়ে দেওয়ার কারণে আমরা রাস্তা তারা পিছনে এসে একটা টেম্পোরারি বাঁধ দিচ্ছে। বাঁধ দেওয়ার পরে তারা বাঁধা ছাড়তে আসে না, বাঁধা যখন ছাড়তে আসে না, তো আমরা কীটা করছি, এসে আমরা বহুত চেষ্টা করছি জল নামিয়া যে বাঁধটা ছাড়ার লাগে, কিন্তু আমরা হলো ছাড়তে না পারার থেকে আমরা রাস্তা অবরোধ করছি। তাইকার পরনে সোনামুড়া থানার ওসি আইছে, এসে আমরা আশ্বাস দিচ্ছি যে আমরা 1 ঘন্টার ভিতরে কাজটা করে দিব, যা কারণে ওসি আইছে, আমরা রাস্তা অবরোধ করছি। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা।
আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। বিলোনিয়ার ঝড়ঝড়ি এলাকায় গরু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়েছে তীব্র উত্তেজনা। পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অভিযোগ তুলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। বিক্ষোভস্থলে পৌঁছান পুলিশ সুপার। সেখানে চোরদের কাছ থেকে টাকা ঘুষ নেয় পুলিশ বলে সরাসরি অভিযোগ করেন জনতার একাংশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে। অবরোধে ব্যাহত হয় যান চলাচল। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। পরপর গরু চুরি হইতেছে, তো গরু চুরি হওয়ার পরে পুলিশের জানাইছিলেন? হ্যাঁ, এরপরে এখন কি করছেন আপনারা? এখন রোড ব্লক করছেন কোন জায়গাটা? দক্ষিণ সোনাইছড়ি। আচ্ছা, আমরা ঘাটা দিই শশীর বাজার হাটের উত্তর দিকে দিই 224 থানার গাড়ি গরু গাড়ি আগাই দিছে। কবে? কালকে রাত 224 হ্যাঁ, গাড়ি যাতে করতে পারুন তবে কি গাড়ি গিয়ে করতে দেখি 2টা গাড়ি, একটা গাড়ি হচ্ছে থানার গাড়ি। আপনার বলছে তাই চালু আছে, তারার গাড়ি মনে হচ্ছিলাম। এরপরে শুনছেন না এটা থানার গাড়ি। এরপরে গরু গাড়ি গেছে আগে দিই, গরু গাড়ি গেছে আগে দিই, থানার গাড়ি গেছে পিছনে। মোট কয়টা গরু চুরি হয়েছে আপনারা এলাকা থেকে? আপনার কাছে এর আগের দিন আপনার কাছে ছটা গরু দক্ষিণ বাজার ভিতর। এখন কি করছেন আপনারা? আপনারা বলতে গরু তোরা গেছে গেছি, এদিকে আপনার গরু তোর নাই, এদিকে উঠবে খবর করছি যে নাই থানালে গরু বই এদিকে গেছে, থানার গাড়ি এদিকে। আপনার গরু নেই, এটি মানুষের গরু দেখা এটা আছে মনে করো দুলাবাড়ি গরু বা শান্তিবাজার রতন গরু। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। ত্রিপুরায় 30 এপ্রিল আহ্বান করা বিশেষ বিধানসভা অধিবেশন এখন শুধুই প্রশাসনিক কর্মসূচি নয়, তা ক্রমশ পরিণত হয়েছে বড় রাজনৈতিক সংঘর্ষের কেন্দ্রে। নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে সরকার পক্ষ ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র বাকযুদ্ধ। এই ইস্যু আগামী দিনের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা। নারী প্রতিনিধিত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের প্রশ্ন তুলে বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে বলে দাবি সরকার পক্ষের। নারী সংরক্ষণ বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় রাজনীতিতে আলোচিত। ফলে এই ইস্যুতে অবস্থান স্পষ্ট করে সরকার জনমতের কাছে ইতিবাচক বার্তা দিতে চাইছে বলেই ধারণা রাজনৈতিক মহলে। বিশেষ করে নারী ভোট ব্যাংককে লক্ষ্য করে এই পদক্ষেপ কৌশলগত বলেও মনে করছেন অনেকে। অন্যদিকে সরাসরি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে বিরোধী শিবির। পার্লামেন্টে গৃহীত নয় বা প্রত্যাখ্যাত একটি বিষয় নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় আলোচনা করা সাংবিধানিকভাবে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে বলে মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। এটিকে সংসদের মর্যাদা খাটো করার শামিল বলেও দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা। বিলটা মাত্র কদিন আগে পাশ হলো না, এটা মানি বিল না, কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল। তাহলে পার্লামেন্ট এটাকে রিজেক্ট করলো। এখন সেই ইস্যুটা দেশের কোনো একটা বিধানসভাতে আলোচনা হবে, এটা তো এক ধরনের অনৈতিকতা, পার্লামেন্টকে অশ্রদ্ধা করা। কিন্তু
দলটা বিজেপি, একজনের সিদ্ধান্তেই চলে, একজনের মনকে বাদ দিয়েই চলে, মোদির মনকে বাধ্য যুক্তিতে গেলে পরে তারা কেউ যুক্তি খণ্ডন করতে পারবে না। তো সেই ইয়েতে 30 তারিখে এটা আলোচনা হবে। কি হবে? পার্লামেন্টে যেটা রিজেক্ট করলো, তুমি বিধানসভাতে আনা, এটা তো এক ধরনের পার্লামেন্টকে খাটো করা, অসম্মান করা। আজকে আমরা কথা তুলেছি, তো এখানে তো আর বিএসসি মিটিং এ বললে তো আর এটা বন্ধ হবে না, কেননা স্পিকার ইতিমধ্যেই নোটিফিকেশন জারি করেছেন। তো 30 তারিখে আমরা এই বিষয়ে যা বলার বলবো, এখানে তারাও বলবো, আমরাও বলবো। এটাই হলো। নারী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিজেপির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দল। 2024 লোকসভা নির্বাচনের আগে নারী সংরক্ষণ ইস্যু সামনে আনা হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। ফলে এই বিশেষ অধিবেশনকে রাজনৈতিক প্রচারের অংশ হিসেবেই দেখছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। যে 2024 লোকসভার 1 বছর আগে হঠাৎ করে মোদী সরকার এই নারী সংরক্ষণ বিল এনেছে, যারা এর আগে কখনো নারী সংরক্ষণ বিলের পক্ষে কথা বলেনি। হঠাৎ করে গদগদ হয়ে গেল 2024 মহিলা ভোট টানার জন্য। কিন্তু যদি নারী সংরক্ষণটা যদি উদ্দেশ্য হয়, এতই যদি নারী দরিদ্র হয়, 2024 সংরক্ষণ চালু করা যেত 543 জনের মধ্যে, করেনি। তা তুমি করলে কেন? তাহলে তুমি যে 29 তুমি করতে চাও, কেন তুমি 23 তাহলে করলে? ত্রিপুরার বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই বিতর্ক তাৎপর্যপূর্ণ। সব মিলিয়ে 30 এপ্রিলের বিশেষ অধিবেশন কেবল একটি আইনসভা বৈঠক নয়, এটি হবে ত্রিপুরার রাজনীতিতে বার্তা যুদ্ধের মঞ্চ। সরকার নারী ক্ষমতায়নের বার্তা দিতে চাইছে, যেখানে তা রাজনৈতিক নাটক বলে তুলে ধরছে বিরোধীরা। এক্ষেত্রে অধিবেশনের ভেতরের আলোচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বাইরে জনমতের লড়াইও হয়ে উঠছে সমান তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে? তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের 136তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার আয়োজিত হয় আলোচনা চক্র। আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এই আলোচনা চক্রে অংশ নেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ, বিশিষ্টজন, সমাজকর্মী ও ছাত্র যুব প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। ভারতীয় সংবিধান রচনায় ডক্টর আম্বেদকরের অবদান অনন্য ও ঐতিহাসিক। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো শক্তিশালী করতে তাঁর চিন্তাধারা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সামাজিক ন্যায়, সমতা ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ডক্টর আম্বেদকরের আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাঁর জীবনাদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা সময়ের দাবি বলেও উল্লেখ করেন তিনি। সেই একটা কি বলে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে একটা সংঘর্ষময় জীবনকে প্রতিনিয়ত তিনি মোকাবেলা করে তিনি শুধুমাত্র পাশ করেননি, শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জন করেননি, তিনি একজন মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন তার শুধুমাত্র অনবদ্য শিক্ষার এবং তার মেধার কারণে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে রিসোর্স পার্সন যিনি, তিনি বলেছেন তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে প্রথম আইনমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন। যতজন মন্ত্রী, ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন, আমার মনে হয় এত বেশি ডিগ্রি একসাথে রাখা ব্যক্তি ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের উপরে কেউ ছিল না।
তিনি MA পাস, BA পাস, ফিলোসফিতে, ইকোনমিতে, ইংলিশে, তারপর আইন নিয়ে পড়াশোনা করা, স্ল্যাক ডিলেট করা, ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করা 1916 সালে। অর্থাৎ যতগুলি ডিগ্রি তিনি অর্জন করেছেন, এতগুলি ডিগ্রি খুব কম মানুষের আছে সেই একটা প্রতিকূল এবং সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মঙ্গলবার সকাল হতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী আগরতলা। ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা ঝড়ো হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ওপরে পড়ে শহরের একাধিক এলাকায় বড় বড় গাছ। মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, ব্যাহত হয় যান চলাচল, যেখানে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্র, আবাসিক এলাকা এবং প্রধান সড়কগুলিতে বহু প্রাচীন গাছ ভেঙে পড়ায় তৈরি হয় বিশৃঙ্খল পরিবেশ। দুর্ভোগ চরমে ওঠে অফিসগামী মানুষ, স্কুল পড়ুয়া এবং জরুরি কাজে বের হওয়া নাগরিকদের। যানজটেরও সৃষ্টি হয় বেশ কয়েকটি এলাকায়। দমকা হাওয়ার তীব্রতায় কোথাও ডালপালা ছিঁড়ে পড়ে, কোথাও সম্পূর্ণ গাছ উপড়ে আছড়ে পড়ে রাস্তার উপর। হাওয়ার বেগ এতটাই প্রবল ছিল যেখানে ঘর থেকে বের হতেও ভয় পান অনেকে। আগরতলা সাউজার আমি বাইকটা বাড়িতেছি, আমি লাইন আমরা রেবট বুকিং করছিলাম, বুকিং করতে এমনটা বৃষ্টি হয়েছে আইসা পরে দেয়া এদিক থেকে বাইরে টোটা বেটা সামনে আইয়া সাইড করে দাঁড়ায় যায় বোকা তেমন টাইম আইলাম আর কি বেড়া ও সাইড করে গেছে, এমন তুফান আছে, এই তুফানে গাছটা পড়ছে। আমরা রানিং টোটোর ভিতরে আসলাম, অভ্যাসবালা ভাগ্যবালা বাইচে গেছি। এই গাছের টুমটা পড়লে শেষ আসলাম। আপনি বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা এটা সাউথ জনগর, দক্ষিণ জনগর। আপনি কই যাইতে আসলেন? আমি যেতে আসলাম আর কেন RD ব্লক স্টোর। কতজন আসলেন আপনারা? আমি আমার অটো ড্রাইভারে আসলাম, আর কেউ আসলাম। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর খোয়াই ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ঝড় বৃষ্টি এবং প্রবল দমকা হাওয়ার আশঙ্কায় জারি করেছে কমলা সতর্কতা। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আগামী কয়েক ঘন্টা আবহাওয়া খারাপ হতে পারে বলেও দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৎপর রয়েছে প্রশাসন। প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল কর্মী এবং পুর নিগমের দলকে। যেখানে গাছে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়েছে সেখানে অপসারণের কাজ করা হচ্ছে দ্রুত। নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। এদিকে কালবৈশাখীর এই তাণ্ডবে ফের একবার প্রশ্ন উঠছে শহরের পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।
আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। আগরতলার সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। মঙ্গলবার সংগঠিত মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে দপ্তরের সামনে পৌঁছায়। এরপর দপ্তর কর্তৃপক্ষের হাতে একাধিক দাবির সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভকারীদের প্রধান দাবি, দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেও এখনো নিয়মিত কর্মীর মর্যাদা পাননি তারা। অবিলম্বে চাকুরি নিয়মিতকরণ করতে হবে বলে দাবি তোলেন কর্মীরা। পাশাপাশি গ্র্যাচুইটি চালু, মহার্ঘ ভাতা প্রদান, পেনশন বৃদ্ধি এবং তাঁদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবিও জানান আন্দোলনকারীরা। দ্রুত দাবি মানা না হলে আগামী দিনে রাজ্য জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তাদেরকে চাকরিতে নিয়মিতকরণ করতে হবে, ন্যায্য দাবি। তাদের দাবি হচ্ছে তাদেরকে সরকারি কর্মীর মর্যাদা দিতে হবে, উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী তাদেরকে গ্র্যাচুইটি দিতে হবে, পোষণ ট্র্যাকারের অচল অবস্থা দূর করতে হবে, তাদের ডিএ দিতে হবে, তাদের পেনশন বাড়াতে হবে। আমরা জানি যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা সারা দেশে এবং রাজ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তৃণমূল স্তরে পালন করছেন, কিন্তু তারা শোষণের শিকার, তারা বঞ্চিত। তাদের ন্যূনতম সম্মান ভাতা দেওয়া হয়, এটা দিয়ে দুবেলা পান্তা ভাতও হয় না, তাদের ভাতা বাড়ে না। তারা আইনি দায়িত্ব পালন করেন, খাদ্য সুরক্ষা আইনে, শিক্ষার অধিকার আইনে তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে শিশুদের পরিচর্যা, মায়েদের পরিচর্যা এগুলো তারা করেন এবং এগুলো জন্য জাতি তাদের কাছে ঋণী, কিন্তু তারাই সবচেয়ে বঞ্চিত। তাদের কথা শোনে না সরকার, তাদের প্রতি উদাসীন, অমানবিক, নিষ্ঠুর। এর বিরুদ্ধে আজকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা রাস্তায় নেমেছেন। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রায়ে তাদের গ্র্যাচুইটির অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়েই তারা আজকে মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কি অবস্থা, ড্রেন বানাইলো বড় কইরা, তারপরও এখন একটু না একটু বৃষ্টি হইতেই জল উঠা যায় সেই আগের মতোই। উল্টা ড্রেন বানাই সেটা উল্টা জল আরো বাইরে গেছে। ওখানে এত তাড়াতাড়ি এত জল উঠতো না, এখন তো একটু বদ্দুর বৃষ্টি হইলেই পুরা ড্রেন ভইরা আরো উল্টা জল উঠে তাড়াতাড়ি। দেখো স্মার্ট সিটির জল, ড্রেনের জল উল্টা পুকুরের মধ্যে আইতাছে। ওই কমনের কথা, উল্টা ড্রেনের সব জল পুকুরের মধ্যে যাইতাছে। এই যে এই হলো স্মার্ট সিটি। দেখো রেন চৌমোহনীর অবস্থা। যত প্লাস্টিক আছে সব এসে আইতেছে, কারণ মানুষের তো খুব ভালো কমন সেন্স আছে। প্লাস্টিক টাস্টিক যা পারে সব আইনে ড্রেনের মধ্যে ফেলাইব, ডাস্টবিন থাকতেও। চরম আবহাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে। তীব্র বজ্র ঝড়, ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং প্রবল বাতাসে রাজ্যের বহু এলাকায় সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আগামী কয়েকদিন পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে সতর্কবার্তায়। আগরতলা আবহাওয়া কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 28 থেকে 29 এপ্রিল পর্যন্ত খোয়াই জেলা ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। এই দুই জেলায় বজ্রসহ ঝড় ঘন্টায় 60 থেকে 80 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া এবং 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের রয়েছে সম্ভাবনা। একই সময়ে রাজ্যের বাকি জেলাগুলির জন্য জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। সেখানে বজ্রপাত, বিদ্যুৎ চমকানো, ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টির দেওয়া হয়েছে পূর্বাভাস। এদিকে গত 24 ঘন্টায় এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রচন্ড ঝড় জলে প্রভাবিত হয়েছে জনজীবন। গাছটা পড়েছিল কোন সময় ছিল? সকালে সকালে। কিসের দোকান আপনার? এটা কি চা, পুরি তরকারি চা। এখন অব্দি আইসেনি কেউ? না, এখন তো আমি দেখছি না, এখন কেউ আওয়াজ। কি চান?
আমরা চাই হতে বড় আমি কিছু গরিব মানুষ আমি যদি চলি কত বছর যাবত দোকানদারি করে? 11 বছর ধরে। নাম কি আপনার? বুলু বেগম। আবহাওয়া দপ্তর আরো জানিয়েছে 29 থেকে 30 এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত জেলায় বহাল থাকবে কমলা সতর্কতা। বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি, ধলাই, খোয়াই এবং পশ্চিম ত্রিপুরায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। অন্য জেলাগুলিতেও 7 থেকে 11 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে বৃষ্টিপাত। ইতিমধ্যেই কাল বৈশাখীর দাপটে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। সিপাহীজলা, গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরাতেও প্রভাব পড়েছে বৃষ্টির। প্রচণ্ড জ্বর তুফান হয়েছে, আর 10টা বাড়ি প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। আমরা মেয়র কাউন্সিলর তুষারকান্তি ভট্টাচার্য তারা জানাইছি, তাইও কিছুক্ষণ পরে আইব। তহসিলদারে তাই ফোন করে পাঠাইছে, তহসিলদারও দেখতেছে সব কিছু। প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে, আর 10টা বাড়ি একদম ক্ষতি হয়েছে। এদিকে জরুরিকালীন পরিস্থিতি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় রাজ্যের সবকটি জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত রয়েছে জেলা প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় রেকর্ড ভোট পড়েছে। ভোটের হার ছিল প্রায় 92.9%। এবার নজর বুধবার হতে চলা দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোটে। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 142টি আসনে। এই আসনগুলি মূলত দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতা জুড়ে বিস্তৃত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই অঞ্চল হল ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধরা হচ্ছে এই দফাকে। প্রথম দফার বিপুল ভোট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মতে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে বাংলায়। দ্বিতীয় দফার ভোটে দক্ষিণবঙ্গে বড় সাফল্যের আশা করছে বিজেপি। 2021 সালের নির্বাচনে বিজেপি 77টি আসন জিতেছিল। এবার সেই সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছে দলটি। তবে 2021 সালে এই 142 আসনের মধ্যে 123টিতে জিতেছিল তৃণমূল। বিজেপি জিতেছিল মাত্র 18টি আসন। দ্বিতীয় দফার ভোটে সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে ভবানীপুর আসনে। এখানে মুখোমুখি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্বাভাবিক কারণে মর্যাদার লড়াই বলা হচ্ছে এই লড়াইকে। 2021 সালে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ব্যবধান ছিল প্রায় 1900 ভোট। এবার ভবানীপুরে দুই নেতার মুখোমুখি লড়াই বাড়িয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। ভবানীপুরে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর হয়েছে বড় পরিবর্তন। বাদ পড়েছে প্রায় 51,000 ভোটারের নাম, যা মোট ভোটারের প্রায় 21%। এতে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 8টি নির্বাচনী জেলায়। এগুলি হলো কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমান। আসন সংখ্যার নিরিখে উত্তর 24 পরগনায় রয়েছে 33টি আসন, দক্ষিণ 24 পরগনায় রয়েছে 31টি আসন। এক্ষেত্রে হুগলিতে রয়েছে 18টি আসন। এছাড়া নদিয়ায় 17টি, হাওড়ায় 16টি, পূর্ব বর্ধমানে 16টি, কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে রয়েছে 11টি আসন। তৃণমূলের একাধিক হেভিওয়েট নেতার ভাগ্য নির্ধারণ হবে দ্বিতীয় দফার ভোটে। তাদের মধ্যে রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, অরূপ বিশ্বাস এবং সুজিত বসু। একাধিক পরিচিত মুখকে প্রার্থী করেছে বিজেপিও। রাসবিহারীতে লড়ছেন স্বপন দাশগুপ্ত। সোনাপুর দক্ষিণে প্রার্থী করা হয়েছে রূপা গাঙ্গুলিকে। প্রথম দফার ভোট শতাংশ নিয়ে দুই পক্ষই আশাবাদী। মানুষ অধিকার রক্ষায় ভোট দিয়েছে।
বলে দাবি ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের। মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিচ্ছে বলে দাবি বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টি। ফলে শেষ দফার ভোট ঘিরে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। বেলাঘর রুদ্রসাগরে অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণের জেরে দুদিনের প্রবল বর্ষণে দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে জলস্তর। এতে পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ কৃষি জমি জলের তলায় চলে যাওয়ার দেখা দিয়েছে আশঙ্কা। কৃষকদের দাবি, আর দুদিন বৃষ্টি চললে ডুবে যাবে প্রায় 2 থেকে 2.5 হাজার কৃষকের কানি কানি জমির পাকা ফসল। ফসল ঘরে তোলার আগেই সর্বনাশের মুখে পড়বেন চাষিরা। বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও সমাধান না মেলায় সোনামুড়া আগরতলা মূল সড়কের বটতলী সুইচ গেট এলাকায় অবরোধে বসেন ক্ষুব্ধ কৃষকরা। প্রায় 2 ঘন্টা সড়ক অবরোধ চলায় আটকে পড়ে বহু যানবাহন। দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সোনামুড়া থানার পুলিশ। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। পরে অস্থায়ী বাঁধ কেটে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার আশ্বাসে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। একটা খবর এসেছিল যে এখানে যারা কৃষক শ্রেণীর লোক আছে ওরা মানে ওদের যে বটতলী সুইচ গেট আছে এখানে, তো তাদের এসে তৎক্ষণাৎ যখন শুনলাম আসলাম এবং এসে দেখলাম, এবং তারা বললো যে তাদের অনেক জমি নাকি জলের নিচে পড়ে আছে। তো এখানে একটা নতুন কনস্ট্রাকশন চলছে, সুইচ গেট নতুন বানানো, তো এটা মানে তৈরি করাতে সামনে একটা টেম্পোরারি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। তো এই জন্যই জলের সমস্যাটা আমরা যা বুঝতে পারলাম। তো এখানেও কিছু একটা ক্ষতি হচ্ছে, আমরা অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি, এটাও ঠিক জলের জন্য, কারণ বৃষ্টি হয়েছে। তো যাই হোক, এটা তাদের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা সমাধান হয়ে গেছে। এবং আপনারা দেখছেন যে যারা আমরা রাস্তা অবরোধ করছি, আমরা রুদ্রসাগরে আমরা জমি লাগাইছি, লাগার পরে প্রচণ্ড বৃষ্টি, সকালে আজকে দেখছে কালকাতে বৃষ্টি হয়েছে, জল বেড়ে যাওয়ার কারণে আমরা রাস্তা তারা পিছনে এসে একটা টেম্পোরারি বাঁধ দিচ্ছে। বাঁধ দেওয়ার পরে তারা বাঁধা ছাড়তে আসে না, বাঁধা যখন ছাড়তে আসে না, তো আমরা কী করছি, এসে আমরা বহুত চেষ্টা করছি জল নেমে যে বাঁধটা ছাড়ার লাগে, কিন্তু আমরা হলো ছাড়তে না পারার থেকে আমরা রাস্তা অবরোধ করছি। তাই কারণে সোনামুড়া থানার ওসি আইছে, এসে আমরা আশ্বাস দিচ্ছি যে আমরা 1 ঘন্টার ভিতরে কাজটা করে দিব, যার কারণে ওসি আইসে আমরা রাস্তা অবরোধ করছি। প্রথম আলো এলো, শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা।
আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। বিলোনিয়ার ঝড়ঝড়ি এলাকায় গরু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়েছে তীব্র উত্তেজনা। পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অভিযোগ তুলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। বিক্ষোভস্থলে পৌঁছান পুলিশ সুপার। সেখানে চোরদের কাছ থেকে টাকা ঘুষ নেয় পুলিশ বলে সরাসরি অভিযোগ করেন জনতার একাংশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়া এলাকা জুড়ে। অবরোধে ব্যাহত হয় যান চলাচল। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। পরপর গরু চুরি হইতেছে, তো গরু চুরি হওয়ার পরে পুলিশের জানাইছিলেন? হ্যাঁ, এরপরে এখন কি করছেন আপনারা? এখন এলে রোড ব্লক করছেন কোন জায়গাটা? দক্ষিণ সোনাইছড়ি। আচ্ছা, আমরা খারাপি রশিদ বাজারের উত্তর দিকে দিয়ে 224 থানার গাড়ি গরু গাড়ি আগাই দিছে। কবে? কালকে রাত 224 হ্যাঁ, গাড়ি যাতে করতে পারুন কবে কি গেলে গিয়ে করতে দেখি 2টা গাড়ি, একটা গাড়ি হচ্ছে থানার গাড়ি, আপনার মধ্যে তাই চালু আছে তারার গাড়ি মনে হচ্ছিলাম। এরপরে শুনছেন এটা থানার গাড়ি, এরপরে গরু গাড়ি গেছে আগে দিই, গরু গাড়ি গেছে আগে দিই, থানার গাড়ি গেছে পিছনে। মোট কয়টা গরু চুরি হয়েছে আপনারা এলাকাতে? আপনার কাছে আপনার এর আগের দিন আপনার কাছে দক্ষিণ বাজার। তো এখন কি করছেন আপনারা? আপনারা বলতে গরু তোরা গেছে গেছি এদিকে আপনার গরু তোর নাই এদিকে উঠবে খবর করছি যাবেন নাই থানাইলে গরু বই এদিকে গেছে থানার জায়গায় এদিকে আপনার গরু নেই, এদিন মানুষের গরু দেখা এটা আগে মনে করো দুলাবাড়ি গরু বা শান্তিবাজার রতন গরু। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেশ। ত্রিপুরায় 30 এপ্রিল আহ্বান করা। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে, তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমন